again. இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து லாஸ்ட் செஷனோட கண்டினியூவேஷன். ஓகே, so one or two people or few people who attended last session, please raise your hands or send a message. Yeah, anyone from last session? Yeah, you are not able to hear me. Now you are able to hear. Yeah, you are able to hear now. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, fine. Thank you. So last session attend பண்ணவங்க யார்? Any one or two people please say yes in the chat box. First time. Okay, fine. Okay, you have attended last time. Okay. Yeah, thank you. We'll proceed further. In straight away, we are going to work on certain very interesting ratios as a part of business reporting. Okay. நீங்க லோகநாதன் லாஸ்ட் செஷன் அட்டென்ட் பண்ணல, பட் இன் குயிக்கா அதை ஒரு தடவை ரீகேப் பண்ணுவேன். ஓகே, லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷேர் தி ஸ்கிரீன். Yeah, so whoever is attending today, இந்த டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போறேன் ஆஃப்டர் த செஷன். ஓகே, சௌரவ் டிக்கெட் நீங்க வாங்கிக்கலாம். யூ கிவ் யுவர் இமெயில் ஐடி, சௌரவ் will share it with everybody. So next 1 week you can spend some time on this. இதே மாடல்ல உங்க கம்பெனிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு, if you have any doubts you can actually send a message or you can ask next time. Okay, business reporting பத்தி நிறைய பார்த்தோம். Why we have to measure a bit. What is not measured will not grow. What does not grow will be stagnant. What is stagnant will become. Another measurement is very, very important. We are going to see key ratios as a part of business reporting. MAS la வந்து சொல்லிருந்தோம், நீங்க profit and loss account, balance sheet, cash flow மூணும் காமிச்சிட்டு அதை எப்படி அனலைஸ் பண்றோங்கிறத MAS கொண்டு வரணும். அந்த ரேஷியோஸ் நீங்க காமிக்கலாம். ஓகே, நான் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா you can ask me. You don't have to reserve it till the end of the session, because it will be like a mathematical sum we are going to work out. So last time the first one is balance sheet, sorry, profit and loss account. Profit and loss account la vandu starts with revenue, cost of goods sold, gross profit, indirect expenses. You have EBITDA, interest, earning before depreciation and tax, depreciation, profit before tax, tax and PAT. That is how your profit and loss account should be captured in the MIS. Okay, the indirect expenses ku neenga thaniya break up kudukradha kudukkalam. So either last week explain panne, so I don't want to spend more time, but I will leave it for your view for 1 minute. Please go through this. ஏன்னா இதுதான் பேஸ் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போற ரேஷியோஸ். Please go through this once. Go through this once. Sir? Yeah. Yes. Sir, what is that 36, 25, 18, 20, 14 and 25 which was mentioned over the revenue listings?
நீங்க கவனிக்கிறீங்களான்னு பார்த்தேன். அது வந்து ஒரு ரேஷியோக்காக போட்டேன். You can ignore that. Good observation. Okay, okay. Okay, okay. Ignore that. Okay. So profit and loss account பார்த்துட்டீங்களா? Any one or two people send yes. Then I will move to balance sheet. Last week we learned two interesting things, at least for me. Yeah. The direct expense and the indirect expense. So I was able to differentiate between the gross profit and indirect after indirect expense. For me, the gross profit margin is very high because my direct expense that is leading to sales is limited because I am into IT services. Exactly. So where I'm putting people and making money. So ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க 8 பேர் இருக்காங்க அவங்க பில்லிங் கொண்டு வராங்க அந்த 8 பேரோட காஸ்ட் அந்த பில்லிங் வந்து அந்த GPM காஸ்ட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் நல்லா இருக்கு. வேறஸ் என்னுடைய நிறைய பேர் நான் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ அதுல இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் போடும்போது என்னுடைய எபிட்டா ஆர் ஆபரேஷன் மார்ஜின் வந்து கம்மி ஆயிடுது. கரெக்ட். சோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லேர்னிங் என்ன இருந்ததுன்னா சில இதை வந்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த காஸ்ட்டை வந்து நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா போட்டுக்கலாம். அப்போ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா நான் அது விச் இஸ் வாட் இன் ரியல் இட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா நான் அந்த காஸ்ட்டை நான் அதை ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது என்னுடைய ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜினுமே வந்து ஓரளவுக்கு கம்மியாகுது. ஸோ அந்த வகையில மை ப்ரொஜெக்ஷன் மை GPM கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எனக்கு ஹையா இருக்கு. இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அதாவது ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜினும் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சில எக்ஸ்பென்ஸை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணும்போது என்னோட ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜினும் பெட்டரா இருக்கு. ஸோ கம்பெனியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லுக்ஸ் பெட்டர். ஸோ இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் என்னால வந்து ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. எக்ஸலென்ட், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங். ஆக்சுவலா அதை கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் இதோட சக்சஸ். ஆமா சார். Hereafter you will be learning a lot today. எப்படி அனலைஸ் பண்றது நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க. கிராஸ் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அப்புறம் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நிறைய இருந்தது. அதுல அந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்லாம் நீங்க அதுல இருந்து எடுத்து அசெட்டா போட்டதுனால ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜின் நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு. அதான் நீங்க சொல்ல வரீங்க இல்லையா? கரெக்ட் சார். கரெக்ட் சார். அந்த லேர்னிங் வந்து நல்லா இருந்துச்சு லாஸ்ட் வீக். எக்ஸலென்ட். ஓகே, குட். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வியூ பண்ணிட்டீங்க. அடுத்தது ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் யூ 2 minutes டு வியூ த பேலன்ஸ் ஷீட். இதுவும் லாஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டோம். பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்ன இருக்கும்? யூ ஹாவ் அசெட்ஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் லயபிலிட்டிஸ். Always be equal. Total assets will be equal to total liabilities. Assets like you have fixed assets, investment, receivable, inventory, cash and bank. For liabilities, if you see equity, reserves and surplus, long-term debt, payables. This will always be equal. I'll just give you 1 minute, go through this. இதுவும் நம்ம டீடைல்டா லாஸ்ட் செஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Okay, so balance sheet பார்த்துட்டீங்கன்னா just 2 or 3 people send yes. I will take you to the next interesting statement. Okay, fine. So we will not be discussing in detail about balance sheet today because we have already discussed in the last session. நீங்க வந்து TiE Essentials TiE சென்னை ஆப்ல போனா உங்களுக்கு இருக்கும், அதை பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கேள்வி, ரொம்ப பேசிக் கேள்வியா தான் இருக்கும். நீங்க உனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னாலும் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இப்போ இதை வந்து இயர் 1 எடுத்துட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. இயர் 1, இயர் 2, இயர் 3, இயர் 4, இயர் 5, இயர் 6. இயர் 1ல ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் 2368. ஓகே, பார்க்க முடியுதா? ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் 2368. அப்போ
அந்த ஆனா கேஷ் பேலன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 843 தான் இருக்கு. அப்போ நான் ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டேன், ஆனா கேஷ் இல்ல. அப்போ வேர் இஸ் த கேஷ்? அதுக்காக போடுறதுதான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த செகண்ட் இயர் I made a profit after tax of 2,334, but my cash balance is only 402. So where is the cash? Third year profit after tax 1,556, but my cash balance is only 33. So that means profit is not equal to cash. அப்ப அந்த cash வந்து பிசினஸ்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு. அது எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்றதுதான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, இப்போ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போலாமா? Shall we go to cash flow statement now? Okay sir. Yeah. அது reserves and surplus சார் அந்த பண்ண இருக்குது. R&S reserves and surplus எங்க இருக்கு? கீழ இருக்கு. கீழ R&S reserves and surplus. Yeah. Reserves and surplus. Accumulated profit. வருஷம் ஒரு profit சேர்ந்து reserves and surplus ஆ வரும். This is a balance sheet. Now we will move to cash flow. இப்போ ஏற்கனவே சொன்னேன், cash flow எதுக்காக அப்படின்னாக்க, நான் ப்ராஃபிட் பண்றேன் ஆனா அந்த கேஷ் எங்க இருக்குன்னு தெரியல. அப்ப அந்த கேஷ் எங்க இருக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இத கீழே நான் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் டவுன். அதுக்கு முன்னாடி சொல்றேன், கேஷ் ஃப்ளோல வந்து 3 பார்ட் இருக்கு. ஒன்னு, ஈவன் தோ நீங்க ப்ராஃபிட் பண்ணா கூட அந்த பணம் எங்க போயிருக்குன்னா வொர்க்கிங் கேபிட்டல்ல ஒரு அமௌண்ட் போயிருக்கும். சொல்லுங்க பண்ணலாமா? எப்படி அது? இது சொல்லுங்க. Sorry sir. Yeah, you're asking somebody. Okay, fine. So அந்த cash எங்க போயிருக்கும்? working capitalல ஒரு amount block. Even though you make profit, ஆனா அந்த ப்ராஃபிட்லாம் working capitalல போய் மாட்டிருக்கலாம். அங்க ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ், நீங்க அசெட் வாங்கியிருக்கலாம். மூணாவது ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஏதாவது லோன் ரீபே பண்றதுக்கலாம், இல்ல லோன் உள்ள வாங்கியிருக்கலாம். Cash flow has got 3 components. I will repeat. Fund from operations, அது ஒரு component. Second, fund from investment activities, அது second component. Third, fund from financing activities. இந்த 3 காம்பனன்ட்டோட மொத்தமா ஆட் பண்ணா வரதான் உங்களுக்கு எவ்வளவு கேஷ் உள்ள வந்திருக்கு. இப்போ இதே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டை வச்சு நான் கேஷ் ஃப்ளோ போட்டிருக்கேன். கீழே பாருங்க, 6 வருஷத்துக்கு போட்டிருக்கேன். ஆனா 1 வருஷத்தை நீங்க பாருங்க. யாராவது படிங்க. இது என்னது? இது PAT, ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ். இங்க இருந்து இது ஆரம்பிக்கிறது. கேஷ் ஃப்ளோ இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும். 2367.75 ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட்ல ஒரு செலவா காமிக்கிறோம். ஆனா அது ஆக்சுவலா கேஷ் ஃப்ளோ கிடையாது. அதனால வந்து அதை ஆட் பண்றோம். அதனால அதை ப்ராஃபிட்ல ஆட் பண்றோம் கேஷ் ஃப்ளோ பொறுத்த வரைக்கும். இது புரியுதா உங்களுக்கு? அதாவது ப்ராஃபிட் வந்து 1000 rupees, டெப்ரிசியேஷன் 100 rupees போட்டு 900 காமிக்கிறோம். ஆனா அந்த 100 rupeesங்கிறது கேஷ் ஃப்ளோ கிடையாது. அதனால அந்த டெப்ரிசியேஷன் திரும்ப ஆட் பண்றோம். அடுத்தது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னா என்ன அப்படின்னா அதுக்கு இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ரிசீவபிள்ஸ் 9000, இன்வென்ட்ரி 8000, உங்களோட பேயபிள்ஸ் 7000. அப்ப டோட்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 10,000. 10,000 எப்படி வந்தது அப்படின்னாக்க, கரண்ட் அசெட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் பிளஸ் இன்வென்ட்ரி மைனஸ் பேயபிள். பேயபிள்ங்கிறது உங்களுக்கு ஃபேவரா இருக்கு, அதனால மைனஸ் பண்றோம். அதனால ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஸ் 10,000. Last year the working capital was 8,400. So there is an additional working capital block of 1,600. There's additional block of 1,600. Ipo I am just adding all the 3, PAT, depreciation and adilende working capital la block ஆயிருக்கிறது மைனஸ் பண்றேன்.
ஸோ ஆபரேஷன்ஸ்லேயே நமக்கு வந்திருக்கிறது 1267 தான். லெட் மீ ரிப்பீட் அகெயின். ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் இருக்கு, அதுலேருந்து டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பண்றேன். ஸோ 2367 பிளஸ் 500 2867 இருக்கணும் என்கிட்ட. ஆனா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல 1600 பிளாக் ஆயிடுது. ஸோ எனக்கு ஆபரேஷன்ஸ்லேருந்து வந்தது 1267 தான். ஈவன் தோ ப்ராஃபிட் இஸ் 2367, என்னோட கேஷ் ப்ராஃபிட் 1267 தான். இது புரியுறதா? இது புரியுறதா? இல்ல டவுட் இருந்தா கேளுங்க. This is called fund from operations, first component of cash flow. இது புரியுறதா சொல்லுங்க யாராவது. எஸ் போடுங்க சார். இப்போ இந்த ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸோட ஏன் டிப்ரிசியேஷன் வந்து ஆட் பண்றோம் சார்? ஏன் ஆட் பண்றோம்னா, நீங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போடும்போது டெப்ரிசியேஷனை ஒரு எக்ஸ்பென்ஸா காமிச்சிடுவீங்க. காமிச்சு ப்ராஃபிட்டை கம்மி பண்ணிடுவீங்க. இங்க பாருங்க, டெப்ரிசியேஷனை கம்மி பண்ணி 2368 காமிச்சிருக்கும் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ். ஆனா இந்த டெப்ரிசியேஷன்ங்கிறது உங்களுக்கு பணம் வெளியே போகல, கரெக்டா? ஆமா, வெளியே போகல. அதனால இதையும் ப்ராஃபிட்டோட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கேஷ் ஃப்ளோக்காக. ஓகே ஓகே. ஏன்னா திஸ் இஸ் சி ரெவென்யூங்கிறது உண்மையிலே பில்லு, இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் செலவு. ஆனா டெப்ரிசியேஷன் மாத்திரம் பாத்தீங்கன்னா நோஷனல் தான், தேய்மானம், பட் இன்விசிபிள். அதனால அதுக்காக நீங்க கேஷ் செலவழிக்க போறது ஒரு கம்யூனிகேஷன் காஸ்டோ, டிராவல் காஸ்டோ, மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட் மாதிரி இது வந்து ஒரு அவுட்ஃப்ளோ கிடையாது இது. ஆனா இட்ஸ் அன் இன்விசிபிள் காஸ்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி. அதை நான் கன்சிடர் பண்றேன். ஓகே 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 சார். ஏன் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு கார் வாங்கி ரெண்டுக்கு விற்கிறீங்க, 5 இயர்ஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னா 5 வருஷம் கழிச்சு காருக்கு அதே வேல்யூ இருக்குமா? நோ, கண்டிப்பா இருக்காது. அந்த தேய்மானம் தான் டெப்ரிசியேஷன். ஓகே, அப்பதான் அக்கவுண்ட்ஸ் கரெக்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்க காருக்கு டிரைவர் சேலரி எக்ஸ்பென்ஸா காமிச்சிருப்பீங்க, ஃபியூவல் காஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸா காமிச்சிருப்பீங்க, மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸா காமிச்சிருப்பீங்க. ஆனா அதெல்லாம் மீறி காரோட வேல்யூ கம்மியா இருந்தா அதையும் எக்ஸ்பென்ஸா காமிக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கரெக்ட். அதனால டெப்ரிசியேஷனை காமிச்சிடும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல. ஆனா கேஷ் ஃப்ளோல வந்து அதை நாங்க ஆட் பண்றோம், ஏன்னா அது உண்மையான அவுட்ஃப்ளோ கிடையாது. சோ இது போட்டு வரதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சு. இதுதான் ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஆபரேஷன் 1267. இதை நல்லா போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சம் ஜீரணம் பண்ணுங்க இது சொன்னதை. இதை கொஞ்சம் அசை போடுங்க. ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஆபரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் கேஷ் ஃப்ளோ. பட் டோட்டல் டிஃபரன்ஸ் வருது சார். 10,000 வரலீங்களா சார்? எங்க 10,000 வரலங்கறீங்க? இப்போ 2367 பிளஸ் 500 ஆமா, எவ்வளவு வருது? பிளஸ் 8,000 மைனஸ் 7,000. இல்ல இதோட வர்க்கிங் தான் இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க. இது வந்து இன்டர்னல் வர்க்கிங். ஓகே, இத நீங்க கால்குலேஷன் எடுத்துக்காதீங்க. இது வந்து இன்டர்னல் வர்க்கிங். இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் வர்க்கிங். இந்த 10,000 மைனஸ் 8,400 1600. See, working capitalங்கிறது receivables 9,000, inventory 8,000, payables for 10,000 of the working capital. ஓகேவா? அதே ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தா 8,400 இருக்கு. இப்போ இந்த வருஷம் உங்களுக்கு அடிஷனலா வந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு? 1,600. அதனால இதுதான் கேஷ் ஃப்ளோல மாட்டோம். சரியா? ஓகே சார். ஏன் நீங்க 10,000 போடக்கூடாதுன்னா, இன்னைக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 10,000, பட் வருஷ பிகினிங்ல ஆல்ரெடி உங்களுக்கு 8,400 ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்கு. இப்போ இந்த வருஷம் எவ்வளவு அடிஷனலா பிளாக் ஆயிருக்கு அதுதான் நீங்க பார்க்கணும். அதான் 1,600. எஸ். ஓகே சார். புரிகிறதா அப்போ? எஸ் எஸ் சார். ஓகே, வேற யாராவது இல்ல டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. அது 3 காம்பனன்ட் சொன்னேன் கேஷ் ஃப்ளோல. ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன்ட் இது. எனி அதர் டவுட்ஸ்? சார், இப்போ ரிசீவபிள்ஸ், இப்போ சாரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வென்டரிஸ்னுடைய வேல்யூஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வென்டரிஸ்னுடைய அமௌண்ட் வந்து which is higher than the receivable ஓட ஹையரா இருக்கு அப்படின்ற போது
ஹவு குட் வி லைக் அதை வந்து ஒரு கேஷ் ஃப்ளோவா நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா சார்? ஏன்னா அது இன்வென்ட்ரிங்கிறது என்னது? உங்க பணம் போய் அதுல மாட்டிருக்குல்ல, ஆமா, தட் இஸ் a cash flow தானே உங்களுக்கு. அது கேஷ் ஃப்ளோ தான். சேல் பண்ணிட்டீங்க, ஆனா இன்வென்ட்ரியில இவ்வளவு பிளாக் ஆயிருக்கு. இன்வென்ட்ரி வாங்கினா தானே உங்களால சேல் பண்ண முடியும். ஆமா ஆமா. நீங்க ப்ராஃபிட் 2367 பண்ணிட்டீங்க, ஆனா பண்ண சேல்ஸ்ல 9000 வரல, அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கு. பிளஸ் 8000 இன்வென்ட்ரியா இருக்கு. ஆமா, இதுக்கு நீங்க பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமா இல்லையா? அதே மாதிரி நீங்க பேபிள், நீங்க வெண்டாட்ட வாங்கியிருக்கீங்க, இன்னும் பே பண்ணாம 7000 இருக்கு, உங்களுக்கு அது அட்வான்டேஜ். ஆமா, அது அது புரியுது, அது நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அது இப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 10,000ங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா? அத சொல்லுங்க. புரியுது, அது புரியுதுங்க சார். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 10,000 போட்டீங்க, ஆனா இந்த வருஷம் மொத்தம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பிளாக் ஆயிக்கிறது 10,000 கிடையாது. ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் 8,400 ஆல்ரெடி இருக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல. ஓகே, நீங்க இந்த வருஷம் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இது அப்படியே எடுத்துக்கலாம். நீங்க போன வருஷத்தோட கண்டினியூஷன் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி இன்வென்ட்ரி போன வருஷம் கடைசியில ஒரு 3 மாசம் இன்வென்ட்ரி இருக்கும், இப்போ 2 மாசம் ஆட் ஆயிருக்கும். அடிஷனலா எவ்வளவு ஆச்சு அதுதான் நீங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ்னு பார்க்கணும். ஓகே ஓகே சார். ஸோ இந்த 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 நான் உள்ள சாதாரணமா லைட்டா ஹைலைட் பண்ணதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக உங்களுக்கு. ஓகே, இந்த எல்லோ ஹைலைட் பண்ணதான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா வருது. ஓகே ஓகே சார். ஓகே, ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஆபரேஷன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து நார்மலா சஃபிஷியன்ட்டா இருக்கணும்பாங்க சார். அது சஃபிஷியன்ட்டா இல்லையாங்கிறத நம்ம இப்போ அனலைஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, இது வந்து ரியாலிட்டி ஆக்சுவல். நீங்க வந்து இந்த மாச கடைசியில நீங்க கணக்கு போட்டா 9,000 மார்க்கெட்ல இருந்து இன்னும் வரல, இன்வென்ட்ரி 8,000 இருக்கு, நீங்க 7,000 பே பண்ணோம், என்னோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 10,000 அரே பண்ணி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பிளாக் ஆயிருக்கு, 1,600 அரே பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஆபரேஷன் 1,267. ஓகே, செகண்ட் காம்பனன்ட் என்ன சொன்னேன் நான்? கேஷ் ஃப்ளோல 3 காம்பனன்ட் சொன்னேன். செகண்ட் காம்பனன்ட் என்ன சொன்னேன்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ங்கிறது என்னன்னா, ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ்ல 2,500 இருக்கு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் 125 இருக்கு, டோட்டலா 2,625. இத வந்து இன்டர்னல் ஒர்க்கிங். இது இஸ் ஒன்லி இன்டர்னல் ஒர்க்கிங். அதாவது இந்த 1,600க்கு பிரேக்கப். அதே மாதிரி இது வந்து இன்டர்னல் ஒர்க்கிங். இப்போ டோட்டல் ஃபிக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு? 2,625. லாஸ்ட் இயர் ஆல்ரெடி 2,100 இருக்கு, இப்போ இன்க்ரீஸ் வந்து 1,025. இந்த வருஷம் அடிஷனலா நீங்க ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ்ல பண்ணது 1,025. இது புரியுதா சொல்லுங்க. இந்த நம்பர்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன் நான். ஃபண்ட் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி புரிஞ்சதா? திரும்பி ஒரு டைம் ரிப்பீட் பண்ணலாம் சார். திரும்ப சொல்லட்டுமா? ஓகே, ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் லாஸ்ட் இயர் 2,000 இருக்கு, இப்போ 2,500 இருக்கு. தட் மீன்ஸ் 500 ரூபாய் அடிஷனலா அசெட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க. ஓகே, அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னு ஒரு 125 பேலன்ஸ் ஷீட்ல பாருங்க. இங்கே நீங்க பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? எஸ். சோ அது ஒரு 125 பாத்தீங்கன்னா 2,625. கரெக்ட். லாஸ்ட் இயர் எவ்வளவு இருக்கு? 2,100. அப்ப லாஸ்ட் இயருக்கு இந்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் வந்து 1,025. அந்த டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அந்த 2,500ங்கிறது டெப்ரிசியேஷன் கழிச்சு போடுறது. அதனால ஆட் பண்ணா 1,025 இஸ் கரண்ட் இயர் நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பணம் மாட்டிருக்கு. இப்ப பாருங்க, PAT 2,067, 367. அதுல ஆபரேஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு கேஷ் ப்ராஃபிட் 1,267 தான். அதை தவிர 1,025 அவுட்ல வேற போயிருக்கு. அப்ப எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க? we'll go to the third component. So second component புரிஞ்சதா? Fund from investment activity. Yes sir. Okay, don't worry, I will share the Excel sheet formula ஓட உங்களுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். But I want you to spend some time on this. Third is called financing activity.
ஃபினான்சிங் ஆக்ட்னா ஈக்விட்டி லாஸ்ட் இயர் 2000 இருக்கு, இப்போவும் 2000 தான் இருக்கு. லாங் டேர்ம் டெட் லாஸ்ட் இயர் 2650 இருக்கு, இப்போ 2250 இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 4250, பட் லாஸ்ட் இயர் 4650. தட் மீன்ஸ் நம்ம லோனை திருப்பி கொடுத்துருக்கோம், அதுவும் ஒரு அவுட் ஃப்ளோ. தட் இஸ் -400. பாருங்க, இதுவும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன். பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கு பாருங்க, ஈக்விட்டி, லாங் டேர்ம் டெட். இந்த ரெண்டு வழியில தானே கம்பெனிக்கு பணம் உள்ள வரும். ஈக்விட்டி இஸ் a financing activity, long term debt is another financing activity. இப்போ 3 காம்பனன்ட் போட்டாச்சு. ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஆபரேஷன், ஃபண்ட் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி, ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி. கிளியரா? Any doubts, please ask. If you have any doubts, please ask me now. இப்போ ஈக்விட்டின்றது நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல போகாதா சார்? ஈக்விட்டிங்கிறது உங்களோட கேபிட்டல். ஓகே. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது உங்க கம்பெனி பணத்தை ஏதோ ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, அது அசெட். அது ஈக்விட்டிங்கிறது நீங்க கம்பெனி உள்ள போடுற கேபிட்டல். அது கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அது லைபிலிட்டி, கம்பெனில இருந்து உங்களுக்கு வரணும். அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது கம்பெனில இருக்கிற பணத்தை நீங்க ஏதோ ஒரு ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் லேண்டா இருக்கலாம், ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கலாம், இல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஷேர்ஸா இருக்கலாம். ஓகே. சோ இந்த 3 காம்பனன்ட் கிளியரா? ப்ளீஸ் சென்ட் எஸ். தென் ஐ வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். க்ளோஷர் எப்படி பண்ணனும்னு சொல்றேன். கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். Tarun Kumar, yes. Loganathan, yes. Dr. K. Shivakumar, okay, great. So now இந்த 3 காம்பனன்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி க்ளோஸ் பண்றதுன்னா, மொத்தமா இந்த வருஷம் உங்களுக்கு வந்திருக்க கேஷ் வந்து -157. ஏன் அப்படின்னாக்க ஆபரேஷன்ஸ்ல 1267 வந்திருக்கு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல 1025 போயிடுது, அப்புறம் ஃபைனான்சிங்ல 400 போயிடுது. ஸோ நெட் கேஷ் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா -157 தான். ஈவன் தோ யூ மேட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் 2367, there is a total cash you generated is -157. இது 3 ஆட் பண்றேன், அவ்வளவுதான். ஓப்பனிங் 1000 ஆல்ரெடி இருக்கு, அதனால க்ளோசிங் என்ன ஆகுது? 1000 - 157, 842. This is a closing cash balance. Now you go to the balance sheet and see closing balance is 843. Even though you have made a profit of 2368, in the 2368 க்கும் 843 க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் cash flow statement. Any doubts? In the 2368 profit after tax, but your cash balance 843, A and the difference, அதுதான் cash flow statement. Cash flow statementல 3 காம்பனன்ட். ஆபரேஷன்ஸ்ல இருந்து எவ்வளவு cash flow வந்திருக்கு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னு எவ்வளவு போயிருக்கு, ஃபைனான்சிங் லோன் வாங்கினது, லோன் கொடுத்தது, அதோட நெட் எஃபெக்ட் என்ன, அது -400. நெட்டா பார்த்தா 157 நெகட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோ. Luckily opening you had 1000, அதனால closing 842. I'll give you 1 minute time, just இத ரீகேப் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. So where do you get that 1000 rupees outstanding balance, sir? இது வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். நீங்க பேலன்ஸ் ஷீட் போய் பாருங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இயர் 1. லாஸ்ட் இயர் கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளவுன்னு கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. 1000 தெரியுதா இங்க? எஸ். அதான் லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். இந்த வருஷம் இயர் பிகினிங்ல 1000 இருக்கு, இயர் எண்ட்ல 843 ஆயிடுது. ஓகே ஓகே ஓகே. சோ 1000ங்கிறது கம்மி ஆயிடுது. இப்போ
காரணம் என்னன்னா, even though you made 2368 profit, your money went in 3 direction. Working capital block ஆயிருக்கு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல போயிருக்கு, அப்புறம் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டிலையும் போயிருக்கு. Okay, that is why you have a closing balance of 842. இது எல்லா வருஷத்துக்கு நீங்க அப்படியே நான் கொடுக்குற எக்ஸல்ல வச்சு கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. இது 1 இயர் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொன்னேன். Now we are going to analyze ஒரு சிம்பிளான சில ரேஷியோஸ் வச்சு அனலைஸ் பண்ண போறோம். Shall I move forward? Shall I go ahead? Yes, sir. Okay. Ratio analysis ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். But cash flow வந்து don't give up. Spend some time and get a grip on this. Okay. நிறைய decision making cash flow based பண்ணி தான் பண்ண போறோம். அடுத்த வாரம் நான் வந்து பட்ஜெட் எடுக்க போறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, பிபி மெம்பர்ஸ்க்கு. அதுக்கும் உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோவோட பேக்ரவுண்ட் தான் ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, இப்போ ரேஷியோ அனாலிசிஸ். இது பிசினஸ் ரிப்போர்ட்டிங்ல யூ ஹேவ் டு கிவ் ரேஷியோ அனாலிசிஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இயர் 1 to 6 தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இது வந்து -1ங்கிறது லாஸ்ட் இயர் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக வச்சிருக்கோம், அவ்வளவுதான். ஐ எம் ஜஸ்ட் கேப்சரிங் த நம்பர். சிம்பிள் எக்ஸல்ல இருந்து இயர் 1 ரெவென்யூ எவ்வளவு? 28,000. I just copy paste. So revenue வச்சு பேஸ் போட்டாச்சு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ண வேண்டிய ரேஷியோ ரெவென்யூ growth எவ்வளவு? இந்த -1 ரெவென்யூ growth என்னங்கிறது you have to simple use a formula. Current year revenue divided by revenue growth. Current year revenue minus last year revenue. That's revenue growth, correct? Divided by last year revenue into 100. You have increased your revenue by 12%. Revenue growth percent 12%. All the years I'm just putting. Now you see where your revenue has increased, then it has drastically come down. Just see the revenue growth, 12% increase ஆச்சு. That will move to 43% increase, அப்புறம் 38% increase, then only 9%, 17%, 14%. That means somewhere in the 43 ஒரு abnormal year இருக்கலாம். Or சேல்ஸ்ல ரொம்ப நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாதனா ரெவென்யூ growth கம்மியாயிருக்கும். This is a first ratio. இது புரிஞ்சதா? ஃபர்ஸ்ட் ரெவென்யூ growth பார்த்தோம். நீங்க மந்த் ஆன் மந்த் பார்த்தாலும் சரி, இயர்லி பார்த்தாலும் சரி. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ரெவென்யூ growth. Okay, fine. Then next, கம்பெனி ப்ராஃபிட்டபிளா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுல முதல்ல போக வேண்டிய ரேஷியோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ. ஃபார்முலா என்னன்னாக்க கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை டோட்டல் ரெவென்யூ into 100. So you have made a gross profit of 35%. Reasonably a good gross profit. அப்போ நெக்ஸ்ட் இயர்லாம் எப்படி இருக்கு? யாரா சொல்லுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன ஆயிருக்கு இப்போ? 35% 25 ஆயிடுத்து, 18 ஆயிடுத்து. என்ன ரீசனா இருக்கலாம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கம்மியா இருக்கு? சேல்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன். சேல்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷனா இருக்கலாம், பட் கிராஸ் ப்ராஃபிட்ங்கிறது பர்சன்டேஜ் தானே. 10 ரூபாய்னா 50%னா 5 rupees, 20 rupeesனா 10 rupees. எக்ஸ்பென்சஸ் கூடி இருக்கலாம் சார். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம். இன்னொன்னு செல்லிங் பிரைஸ் கம்மி பண்ணிருக்கலாம். இல்லைன்னா ஏதாவது உங்களோட இன்புட் காஸ்ட் அதிகமா இருக்கலாம். அப்படின்னா சில இன்வென்ட்ரிலாம் டேமேஜ் ஆயிருக்கலாம், அதை நீங்க எக்ஸ்பென்ஸா காமிச்சிருக்கலாம். தட் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு see கிராஸ் ப்ராஃபிட் மாத்திரம் உங்களுக்கு இவ்வளவு வேரியேஷன் வரக்கூடாது பிட்வீன் இயர் ஆன் இயர்.
கம்மியாலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். இப்போ இயர் ஆன் இயர் கம்மியாச்சுனாக்க சம்திங் இஸ் ராங். இன்வாய்ஸ் பண்ணாம சேல் ஆயிருக்கலாம், ஸ்டாக் காணா போயிருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாமே. you have to analyze. Sir, இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். gross profit இது வந்து gross profit divided by sales. gross profit எவ்வளவு? 10,000 divided by sales 28,000 into 100, 35%. gross profit இல்லாம பிசினஸ் பண்ண முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ப்ராஃபிட். சரி, எனக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட்டே இல்ல சார் அப்படின்னா அப்போனா சம்திங் ராங் வித் தி பிசினஸ் மாடல் இட்செல்ஃப். ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இருக்கு. இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து கம்ப்யூட்டர் அசம்பிளிங் சொல்லிங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் அதுல வந்து 5-10% வந்து அதிகம். அப்ப எப்படி நீங்க எக்ஸ்பென்ஸை கவர் பண்ணுவீங்க? ரெவென்யூ அதிகமாகும். தட்ஸ் ஒன்லி வே. ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் கம்மி, ஒரு கிரெடிட் பீரியட் வேற கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்குறது கேஷ் அண்ட் கேரியில வாங்கணும், டஃபா பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ கிராஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ற பிசினஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் நல்லா இருக்குனாக்க இட்ஸ் a வெல்கம் பிசினஸ். இப்போ ஐடி சர்வீசஸ் யார் சொன்னீங்க இன்னைக்கு முதல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணீங்களே? ஐடி சர்வீசஸ் நல்ல கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? Okay. So gross profit புரிஞ்சதா? If yes, one or two people please type yes. I'll go to the next ratio. இன்னைக்கு 12 ரேஷியோ முடிக்க போறேன் நான் உங்களுக்கு. எஸ் சார், இந்த இதுக்கெல்லாம் நம்பர்ஸ் எங்க இருந்து எடுக்கிறது? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கு, அவ்வளவுதான். நீங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் படிச்சு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோனா ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜின் எவ்வளவு பண்றீங்க? கிராஸ் ப்ராஃபிட்டுக்கு இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு இல்லையா? So that is EBITDA. இதான் ஆப்ரேட்டிங். ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜின் 4,000 divided by sales into 100. So 14%. Gross profit 35%. Operating ratio, call it as a operating profit ratio. எல்லா இயருக்கும் போட்டு பாருங்க, ஒண்ணுமே இல்லாம போயிருப்பாங்க. 1 இயர்ல ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இஸ் 2.86. So 14 is good, looking good. ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு everything has gone down. 35ங்கிறது வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படியே கம்மியா எடுத்துக்கணும். சேல்ஸ் கம்மியானா கூட ஓகே, கிராஸ் ப்ராஃபிட் கம்மியாக கூடாது. அப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜின் 14ங்கிறது 10, 5.45, 8.33, 2.86. 2.86னா ஸ்பெசிஃபிக்கா போய் பாருங்க. இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ல ஏதாவது ஒரு மேஜர் எக்ஸ்பென்சஸ் எந்த பெனிஃபிட் இல்லாம ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. You have to check what is that அப்படின்ட்டு. So this helps you to analyze. எல்லாத்துக்கும் ஒரு one more time profitability ratio calculation. Yeah, I'll tell you. Gross profit ratio. இது என்ன ஃபார்முலானா gross profit. இத பாருங்க, I just drag this. Gross profit divided by sales. Sales 28,000. The gross profit ratio. ஸ்ரீனிவாசன் இருக்கீங்களா? சார் இருக்கு சார். ஸ்ரீனிவாசன். ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு என்ன உங்களோட வாய்ஸை காணும், அதனால தான் கேட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அப்லோட் கரெக்ட் தான் சார் ஜாயின் பண்ணேன். சரி, ஆஃப் கோர்ஸ் கரெக்ட் டைத்துக்கு வந்துட்டீங்க. ஆனா கேஷ் ஃப்ளோ நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. இந்த டெம்ப்ளேட் இன்னைக்கு இமிடியேட்டா சௌரவ் ஷேர் பண்ணுவாரு, கோ த்ரூ பண்ணுங்க. கண்டிப்பா சார். அப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ. இப்போ டவுட் யாரோ கேட்டாங்க இல்லையா, கிராஸ் ப்ராஃபிட் புரிஞ்சுதா மணிகண்டன்? சார் இல்ல சார், கிராஸ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் சேல்ஸ் சார். இல்ல, கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு 100. டிவைடட் பை சேல்ஸ். ஓகே ஓகே, இன்டு 100. இப்போ நீங்க சேல் 100 rupees பண்றீங்க சார், கிராஸ் ப்ராஃபிட் 50 ரூபாய். அப்ப 50 டிவைடட் பை 100 இல்லையா? ஓகே ஓகேங்க சார்.
பட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்ங்கிறது கிராஸ் ப்ராஃபிட் கீழே இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு, அதை கம்மி பண்ணோம்னா தான் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு. அதுதான் உங்க ஆபரேஷன்ல இருந்து வர ப்ராஃபிட். ஓகே. அதுல நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண போறீங்க, எல்லாம் பண்ண போறீங்க. ஓகே. அடுத்தது முக்கியமான ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. ஸோ பிசினஸ்ல நீங்க என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க? போட்ட பணத்துக்கு ரிட்டர்ன் இருக்கான்னு பாப்பீங்க இல்லையா? ஏன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட்டும் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டும் சேல்ஸ்ல வருது. எவ்வளவு சேல்ஸ்ல அவ்வளவு பர்சன்டேஜ். பட் நான் இவ்வளவு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் பண்ணிருக்கேன், அதுல என்ன வருது, ரிட்டர்ன் வருது அப்படின்னு பார்க்கணும். தட் இஸ் கால்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. அது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னாக்க, நான் திரும்ப ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போறேன். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுங்கிறது என்ன? இந்த பிசினஸ்ல கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம்? ஈக்விட்டி பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ், அது உங்களுக்கு தான், ஓனருக்கு. அப்புறம் லாங் டேர்ம் டெட் 2000, இவ்வளவு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க. இந்த பிசினஸ் நடக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பணம் போட்டிருக்கீங்க. ஈக்விட்டி 2000 உங்க கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இத்தனாலா வந்த ப்ராஃபிட் எல்லாம் ஆட் ஆயிருக்கு, அப்புறம் டெட் 2250, இவ்வளவு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய். அப்ப அதுக்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன் வருது? சோ அது எப்படி போடணும் ஃபார்முலா அப்படின்னாக்க, ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இஸ் ஈக்குவல் டு EBITDA, அதாவது ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜின், டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. என்ன சொன்னேன்? 3 இருக்கு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டிங்க உங்களுக்கு. ஈக்விட்டி போட்டிருக்கீங்க, பிளஸ் இத்தனாலா வந்த ப்ராஃபிட் அதுல போட்டிருக்கீங்க டிராப் பண்ணாம, அப்புறம் டெட் வேற வாங்கிருக்கீங்க. திஸ் இஸ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய். ஓகே. So equity divided by (29% return on capital employed). 29% is reasonable இல்லையா? நீங்க பணம் போட்டதுக்கு 29%, பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு 12% வரும். பட் 29% வந்திருக்கு. ஓகே, குட். எல்லா வருஷத்துக்கு போட்டு பாருங்க. அப்புறம் கம்மியா இருக்கு, ஒரு வருஷம் 8% தான் வந்திருக்கு. ஏன்னா அந்த வருஷம் உங்களுக்கு எல்லாமே அடிபட்டது பாருங்க. ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கம்மி, கிராஸ் ப்ராஃபிட் கம்மி, ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். So 29% is a reasonable return. You are making reasonable return on capital employed. Okay, va? If you have any questions, you can ask me. Shall I proceed further? Next point, polama adutha ratio. Yes, sir. Okay. So இது மூணு வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ. கம்பெனி ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கா இல்லையா, அதுல கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கா, ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜின் இருக்கா, நான் போட்ட பணத்துக்கான ரிட்டர்ன் இருக்கா. போன பணத்துக்கான ரிட்டர்ன் இருக்கு, ஆனா கடைசியில கொஞ்சம் நடுவுல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. கடைசி வருஷம் நல்ல 37% இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? 29% நான் இன்னும் கொஞ்சம் கேபிட்டல்ல கம்மி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாக்கணும். ரிட்டர்ன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. புரியுதா? எப்போ கேபிட்டல் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா, கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கம்மி ஆகணும். அந்த டினாமினேட்டர் கம்மியாக கம்மி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும். நீங்க அதுக்காக இந்த ரேஷியோ போட்டு பாக்குறது. தேவையில்லாம நிறைய போட்டேனா, இப்ப பாருங்க கேஷ் பேலன்ஸ் 842 இருக்கு. அப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் தேவையில்லாத கேபிட்டல் உள்ள போட்டிருக்கேன். அதை இன்னும் நான் வெளில எடுத்தா எனக்கு இன்னும் ரிட்டர்ன் ஆன கேபிட்டல் இன்னும் அதிகமா வரும். இருக்கு. அடுத்தது வந்து லிக்விடிட்டி அப்படின்னு ஒரு 3 பார்க்க போறோம். லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னா, நான் கத்தால சப்ளையர் வந்து பணம் கேட்பான், என்னால கொடுக்க முடியுமா முடியாது. அதான் லிக்விடிட்டி. நீங்க வீட்டுல சொல்ல இந்த மாச செலவுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, எல்லாம் பண்றீங்க. பட் மாச செலவுக்கு பணம் ஒண்ணும் இல்லையா? அந்த லிக்விடிட்டி இருக்கா?
என்ன பண்ணுவீங்க, இன்வென்டரி வாங்கிருப்பீங்க, அப்புறம் சேல் பண்ணி ரிசீவபிளா இருக்கும். ஆனா நாளைக்கு ஒரு வெண்டார் பேமெண்ட் கேட்டாங்க, உங்களால கொடுக்க முடியாது போலாம். என்ன ப்ராப்ளம்? இது 3 ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் ரேஷியோ, லிக்விடிட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரண்ட் ரேஷியோ, எவ்வளவு கரண்ட் அசெட் இருக்கு, எவ்வளவு கரண்ட் லைபிலிட்டி இருக்கு. ஃபார்முலா வந்து கரண்ட் அசெட் டிவைடட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி. இங்க ஃபார்முலாவும் போடுறேன் உங்களுக்கு. கரண்ட் அசெட் divided by current liability. இதான் ஃபார்முலா. உங்களுக்கு புரியறதுக்காக. So current ratio, current asset divided by current liability. Current asset என்னென்ன இருக்கும்? பேலன்ஸ் ஷீட்ல எதெல்லாம் கரண்ட் அசெட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பேலன்ஸ் ஷீட் போறேன், எதெல்லாம் கரண்ட் அசெட்? receivables, inventory, cash on hand. Exactly. Receivable plus inventory plus cash on hand. Current asset. Formula current asset divided by current liability. Current liability என்ன இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல. current liability என்ன இருக்கு? payables. Exactly. அவ்வளவுதான். current asset divided by current liability. பாத்தீங்கன்னா 2.5. அதாவது நீங்க current liabilityயோட 2 மடங்கு 2.5 டைம்ஸ் உங்கள்ட்ட கம்ஃபர்டபிளா இருக்கீங்க, பிரச்சனை கிடையாது. மீனிங் என்னன்னா, நீங்க ₹1 பே பண்றதுக்கு 2.55 உங்ககிட்ட இருக்கு. எனக்கு கரண்ட் ரேஷியோ ப்ராப்ளம் இல்ல, அடுத்த மாசத்துக்கு நான் கவலைப்பட வேண்டாம். அதான் கரண்ட் ரேஷியோ. 2.55ங்கிறது ஐடியல். இப்ப கரண்ட் ரேஷியோ 1 இருந்தா என்ன அர்த்தம்? கிட்ட ₹100 இருக்கு, நாளைக்கு ₹100 இன்னொரு கொடுத்துரும், அது ப்ராப்ளம். வேற கரண்ட் ரேஷியோ அதிகமா இருந்தா நல்லதா தப்பா? கரண்ட் ரேஷியோ யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அதிகமா இருந்தா நல்லதுன்னா சரி. இங்க வந்து நான் கரண்ட் ரேஷியோ 2.5 இருக்கு, கரண்ட் ரேஷியோ 10 இருக்கு, நல்லதா? சார் யாரோ மைக் ஆஃப் பண்ணாம ஒரே இரைச்சல் சவுண்டா வருது, நீங்க பேசுறது வேற. ப்ளீஸ் அவங்க மாத்திரம் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. பின்னாடி டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தா மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க. இங்க வந்து கரண்ட் ரேஷியோ 2.55 இருக்கு. இப்போ நான் இந்த கரண்ட் ரேஷியோ 10 வருது, அது நல்லதா கம்பெனிக்கு கெட்டதா? அதாவது ரிசீவபிள்ஸ் இல்ல சார், சொல்ல முடியாது. ரிசீவபிள்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னா அது வந்து நமக்கு வரணும்னு இருக்கு, பட் வருமாங்கிறது ஷூரிட்டி இல்ல. அவ்வளவு பணத்தை வெளியில வச்சுக்கிறது நல்லது இல்லாம இருக்கலாம் சார். Exactly. Too much of current ratio is a problem for the company. Yes, sir. இன்வென்டரியில போய் மாட்டிட்டு இருக்கு, ரிசீவபிள்ல மாட்டிட்டு இருக்கு. அப்போ என்ன உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ அஃபெக்ட் ஆகும். ஐடியல் வந்து 2.5 to 3 அவ்வளவுதான் இருக்கலாம், கம்ஃபர்ட் இருக்கணும், இல்லைன்னா அது டெட் ஆயிடும். அப்போ உங்க சார் நீங்க வந்து 100 lakhs சேல் பண்றீங்க, கரண்ட் ரேஷியோ நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக 50 lakhs கலெக்ட் பண்ணாம விடுவீங்களா? மாட்டீங்க இல்லையா? அட் சேம் டைம் கரண்ட் லைபிலிட்டிக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 times ஆனா உங்களோட கரண்ட் அசெட் இருக்கும். ஸோ கரண்ட் அசெட் ரேஷியோ ரொம்ப இருந்தா யூ ஹேவ் டு வாட்ச். இன்வென்ட்ரியில மாட்டின்னு இருக்கு, இல்ல ஐடியலா பேங்க்ல வச்சிருக்கோம், தேவையில்ல அதை தூக்கி எங்க நீங்க இன்வெஸ்ட் ஆன பண்ணலாம். இந்த கம்பெனில கரண்ட் ரேஷியோ ஓரளவுக்கு ரீசனபிளா இருக்கு. 2.55, 2.19 இதெல்லாம் ஓகே, ரீசனபிள் நம்பர்ஸ். ஓகே, சோ கரண்ட் ரேஷியோ புரிஞ்சதா? எனி क्वेश्चंस ஆன் கரண்ட் ரேஷியோ? எனி क्वेश्चंस ஆன் கரண்ட் ரேஷியோ? இல்ல சார். சார் ஐடி சர்வீசஸ்ல இன்வென்டரிங்கிறது என்னுடைய பீப்புள் தானே சார்?
ஆஹா, இன்வென்ட்ரி கிடையாது. உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் கரண்ட் ரேஷியோல ரிசீவபிள்ஸ் இருக்கும், இன்வென்ட்ரி கிடையாது. இன்வென்ட்ரி கிடையாது. இன்வென்ட்ரி கிடையாது. பீப்புள்ங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ். அது எக்ஸ்பென்சஸ் தான் வரும். ஆமா, எக்ஸ்பென்சஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வராது. பீப்புள் சோ இன்வென்ட்ரியே கிடையாது அதுல. ஆமா, இன்வென்ட்ரி கிடையாது. ஓகே, சர்வீசஸ்ல இன்வென்ட்ரி கிடையாது. நான் ப்ராடக்ட்ல தான் இன்வென்ட்ரி வரும். ஆமா, மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, ட்ரேடிங் கம்பெனில இன்வென்ட்ரி இருக்கும். இப்போ பாருங்க இந்த 2. அப்ப எனக்கு வந்து ரிசீவபிள்ஸ் பை பேயபிள்ஸ் தான் கரண்ட் ரேஷியோ. எக்ஸாக்ட்லி, வெரி குட். இப்போ யாரோ சொன்னாங்க இல்லையா, கரண்ட் ரேஷியோ நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன் அப்படிங்கிற. என்னால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்றேன், இங்க இன்வென்ட்ரி இருக்கு இல்லையா, இந்த குயிக்கா இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இன்வென்ட்ரி 8,000 இருக்கு, நான் வந்து 14,000 இன்வென்ட்ரி மாத்துறேன். Now you go and see the current ratio. Sorry, inventory. Sorry, மாத்துறேன். ஓகே, இத வந்து 14,000 பண்றேன்னு வெச்சுக்கோ. Now you see, அது கீழ அந்த கேஷ் அண்ட் பேங்க்ல மைனஸ் ஆயிடுது. அதுல மைனஸ் ஆயிடுது. ஓகே, இங்க ரேஷியோல வந்து மாறணும். கேஷ் அண்ட் பேங்க் உங்களுக்கு கேஷ் பேலன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிடும் உங்களுக்கு அது. ஓகே, so now you see current ratio 2.55 ideal ratio. அடுத்தது குயிக் ரேஷியோ. குயிக் ரேஷியோனா என்ன சொல்லுங்க? எனி கெஸஸ்? சார் அசெட்ல வந்து நம்ம இப்ப நீங்க சொன்ன அந்த லயபிலிட்டி, சாரி இன்வென்ட்ரிஸை மட்டும் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிடுறோம். எக்ஸாக்ட்லி, அதான் கரண்ட் அசெட்ல. ஏன்னா ஏன் இன்வென்ட்ரி எடுக்கணும்னா, இன்வென்ட்ரியை நீங்க சேல் பண்ணி சேல் வந்து ரிசீவபிளா வந்து அப்புறம் தான் கேஷ் வர போறது. 2 லேயர்ல போகணும் அது. இன்வென்ட்ரி இஸ் நாட் குயிக், அதனால அதை எடுத்துடுறோம். ரிசீவபிள் கூட ஓகே, கலெக்ட் பண்ணி பே பண்ணிடலாம். அதனால குயிக் ரேஷியோ. Actually, quick ratio will give quick ratio will give an exact value than a current ratio, இல்லைங்க சார்? எக்ஸாக்ட்லி, ஏன்னா குயிக் ரேஷியோங்கிறது லிக்விட்னு சொல்ல முடியாது. சாரி, இன்வென்ட்ரி வந்து லிக்விட்னு சொல்ல முடியாது. எஸ், இன்வென்ட்ரியை வாங்கி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, அதை விற்கணும். வித்த உடனே தான் பணம் வரும். பட் கேஷ் இன் ஹேண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிக்விட், அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ரிசீவபிள், அதுக்கும் அப்புறம் தான் வந்து இன்வென்ட்ரி. அதனால குயிக் ரேஷியோல என்ன பண்ணுவோம், இன்வென்ட்ரி எடுத்துருவோம். அதனால என்ன பண்ணுவோம், கரண்ட் அசெட், ரிசீவபிள்ஸ், பிளஸ் உங்க கேஷ் பேலன்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் குயிக் அசெட்ஸ். குயிக் அசெட்ஸ் divided by liability, current liability. So 1.41. Safe அது risk exact 1.4 தான் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலா வந்து குயிக் ரேஷியோ வந்து if it is equivalent to 2.55 to 3 அந்த பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இல்லைங்க சார்? டெஃபினட்டா அட்லீஸ்ட் 2 ஆனா இருக்கணும். இது என்ன இண்டிகேட் பண்றதுன்னா, உங்க கரண்ட் அசெட்ல மேஜர் இன்வென்ட்ரியில போய் இருக்குன்னு தெரியுது. So even though current ratio is 2.55, your quick ratio is only 1.41. So nearly one time of the payable is in inventory. So balance sheet போய் பாருங்க நீங்க. இன்வென்ட்ரி எவ்வளவு இருக்கு? இன்வென்ட்ரி எவ்வளவு இருக்கு? 8,000. Payable 7,000. So இன்வென்ட்ரியால தான் உங்களுக்கு கரண்ட் ரேஷியோ ஃபேவரபிளா இருக்கு. பட் கரண்ட் ரேஷியோ வச்சு நம்ம சந்தோஷப்பட முடியாது. நம்ம குயிக் ரேஷியோ பார்க்கணும். பிட்வீன் கரண்ட் ரேஷியோ, குயிக் ரேஷியோ எது உங்களுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னா குயிக் ரேஷியோ தான். ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ரிசீவபிள்ஸ் பிளஸ் கேஷ் டிவைடட் பை current liability. ஃபார்முலா இங்க டைப் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு, so that நீங்க எக்ஸல் பார்க்கும்போது இந்த ஃபார்முலா பார்த்துக்கலாம். எனி டவுட்? சொல்லுங்க. இப்போ எனக்கு அந்த
பேபிள்ஸ்ல எம்ப்ளாயோட சேலரியும் வருமா சார்? பேபிள்ங்கிறது இந்த மாசம் நீங்க பே பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பேபிள்னு வராது. பேபிள்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேர். ஓகே ஓகே, அதாவது பண்ணிட்டேன்னா அது எக்ஸ்பென்ஸ் ஆயிடுது. எக்ஸ்பென்ஸ் புக் பண்ணிட்டு இது லயபிலிட்டியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. நீங்க அதை பே பண்ணிட்டீங்கன்னா லயபிலிட்டி கம்மியாயிடும் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ பாருங்க, நீங்க வந்து 31ஆம் தேதி அக்கவுண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்றீங்க. ஓகே. ஆமா ஆமா. ஜெனரலா ரெண்ட் எப்ப பே பண்ணுவீங்க? ரெண்ட் வந்து 7ஆம் தேதி 8ஆம் தேதி பே. அப்ப 31ஆம் தேதி அக்கவுண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது ரெண்ட் நம்ம பேபிளா காமிக்கணுமா இல்லையா? ஆமா. அதான் இது. அதே மாதிரிதான் சேலரி. நீங்க 31ஆம் தேதி மாசம் முடிஞ்சிடுது, அவன் 1ஆம் தேதி 2ஆம் தேதி வேலையை விட்டு போனா கூட நீங்க அவனுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் 31ஆம் தேதி வரைக்கும். அதனால அதை லைபிலிட்டியா கிரியேட் பண்றோம். அதான் கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஓகே ஓகே. இப்ப எனக்கு வந்து இப்போ சர்வீசஸ்ல சார், இப்போ நான் வந்து கஸ்டமரை பில் பண்றேன். ஸோ எனக்கு வந்து இன்வாய்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது வந்து எனக்கு ரிசீவபிள்ஸ்ல இருக்கு. ஆனா எனக்கு பேயபிள்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ்லி கம்மி தான் சார். எனக்கு வந்து ரெண்ட் இதெல்லாம் வந்து கம்மி தான். ஸோ அப்ப பார்க்கும்போது எனக்கு ரேஷியோ ரொம்ப அதிகமா வர மாதிரி வரும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஏன் அது அதிகமா இருக்கு சொல்லுங்க. பேங்க்ல பணத்தை சும்மா வச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். நீங்க இல்ல, எனக்கு ரிசீவபிள்ஸ் அதிகமா இருக்கு. எனக்கு இது இல்ல, இன்வென்ட்ரியோ இல்ல கேஷ் இன் ஹேண்டோ கிடையாது. நான் இப்ப இன்வாய்ஸ் பண்ணிடுறேன். எனக்கு வந்து 60 days எனக்கு வந்து இருக்கு டைம், கிரெடிட் டைம், ஸோ பேமெண்ட் டேர்ம். ஸோ 60 நாளுக்கு அப்புறம் தான் வருது. ஸோ அப்ப எனக்கு வந்து ஒரு 2 மாசம் எனக்கு வந்து ருட்டீனா எனக்கு வந்து ரிசீவபிள்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனா பேபிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அது கம்மி தான் இருக்கும். 10% கூட இருக்காது ரிசீவபிள்ஸோட பேபிள். ஓகே. அப்போ உங்களுக்கு கரண்ட் ரேஷியோ பயங்கரமா இருக்கும், அதிகமா இருக்கும். ஆமா ஆமா ஆமா. அதிகமான கரண்ட் ரேஷியோ நல்லதா கெட்டதா? நான் கேட்டேனே. அது நல்லது இல்லன்னு தான் சொன்னீங்க. இதுல வந்து இன்வென்டரி நல்லது கிடையாது. 2 times 2.5 times தான் இருக்கணும். அது என்னால அவாய்ட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. சரி ஓகே. அது உங்களோட செல்லிங் பாலிசி. ஆமா ஆமா. ஏன்னா எல்லாருமே ஸ்டாண்டர்ட் 60 நாளைக்கு கம்மி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதனாலதான் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல மார்ஜின் அதிகமா வச்சு கொடுப்பாங்க. 60 நாள் இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் கவர் பண்ற மாதிரி. ஓகே. சோ 60 நாள் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் தான் அது. ஓகே. அத வந்து ஒரு 45 days or 30 days பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்போ உங்களுக்கு தெரியாது 60 நாள். நீங்க 5 கோடி டர்ன் ஓவர் 10 கோடி டர்ன் ஓவர் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆமா சார் ஆமா சார். மந்த்லி 20 கோடி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் உங்களுக்கு தேவை. அப்போ 4 times சார். 2 times 2 months சேல்ஸ் உங்களுக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு மாசம் 5 கோடி பண்றீங்கன்னா 2 மாசம் 10 கோடி அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு மார்க்கெட்ல. ஆமா. சோ அந்த 10 கோடியில ப்ராஃபிட் போர்ஷன் கழிச்சு மீதிலாம் நீங்க செலவழிக்கணும். அதுக்கான பணம் எங்க இருந்து வரும் உங்களுக்கு? அதுதான் சொல்றேன். ஆமா. சோ நீங்க பட்ஜெட் போடும்போதே அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நமக்கு ஷார்டேஜ் வரும், அதுக்கு ஏதாவது பிளான் பண்ணணும். ஓகே. அடுத்து பார்க்க போறது இப்போ இந்த கரண்ட் ரேஷியோ குயிக் ரேஷியோ புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Anybody please type yes. So I'll go to the next point. Sir, ஒரு क्वेश्चन சார். இப்போ இது வந்து சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ நாங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சர்வீஸ், நான் மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கேன், சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ எங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி ரேஷியோஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்கும்ல? சர்வீஸ் ரேஷியோ தானே? சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி, இப்போ நாங்க சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கோம். சோ எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரேஷியோஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங்லாம் இருக்காது. அந்த மாதிரி அது எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிசினஸ் கேஷ் ஃப்ளோ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஏன்னா பணம் வாங்கி தான் வேலையை பண்ணுவீங்க, கரெக்டா? ஆமா. அட்வான்ஸ் அட்லீஸ்ட் இருக்கும். அட்வான்ஸ் இல்லாட்டா கூட வேலையை முடிச்சோன்னா பணம் வந்துரும். ஆமா. அதனால உங்களுக்கு ரிசீவபிள்ஸ் கிடையாது. ஆமா சார், கிடையாது. சோ எங்களுக்கு இன்வென்டரி வச்சிருப்பீங்களா? ஆர் ஒன்லி சர்வீஸ் தானே? சர்வீசஸா? அப்ப இன்வென்டரி ரொம்ப இருக்காது. இன்வென்டரி கிடையாது. ஏன்னா மொபைல் ஆப்ஸ், வெப்சைட்ஸ் இந்த மாதிரி நாங்க டெவலப் பண்ணி கொடுப்போம். சோ எங்க கையில அப்படி ஒண்ணும் இருக்காது. எங்க சேலரிஸ் தான் எக்ஸ்பென்சஸ், ஆபீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ், இந்த லைசன்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. அது ஒன்ஸ் இன் இயர் அது வரும். பிளஸ் எங்களுக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங் எப்படின்னா, இப்போ நாங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றோம்னா ஒரு மந்த்லி எங்களுக்கு ஒரு அவங்க இது கொடுப்பாங்க பேமெண்ட். இதர்
ஒரு ஏஎம்சி மாதிரி மந்த்லி இருக்கும் இல்லைன்னா இயர்லி இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு டீலிங் இருக்கும். ஸோ எங்களுக்கு மினிமம் எந்த ரேஷியோஸ்லாம் பார்த்தா நல்லா இருக்கும்? உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ, நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ, ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் பார்க்கணும். ஓகே. உங்களுக்கு இன்வென்ட்ரியில எதுவுமே பிளாக் ஆக போறது இல்ல, ரிசீவபிள்ஸ்ல பிளாக் ஆக போறது இல்ல. ஓகே, சரி. ப்ராஃபிட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா நீங்க சேலரி பே பண்ண போறீங்க, ரெண்ட் பே பண்ண போறீங்க, அப்புறம் ஏதாவது ஸ்பேர்ஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி பே பண்ண போறீங்க, ஏதாவது மார்க்கெட்டிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். கரெக்ட், ரைட். கிராஸ் ப்ராஃபிட் நிச்சயம் இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இருக்கான்னு பாருங்க. ஏன்னா ஓவர் ஹெட் சம்டைம்ஸ் ஏசி எக்ஸ்பென்சஸ் பெரிய, அதாவது நம்ம இன்கத்துக்கு ப்ரொபோர்ஷன் இல்லாம அதிகமா ரெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே. அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்ல கண்ட்ரோல் வச்சு, அப்ப ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு நீங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அதுல என்ன ரிட்டர்ன் வருது, இது மூணும் உங்களுக்கு ரெலவெண்டா இருக்கும். பட் உங்களுக்கு லிக்விடிட்டி ரேஷியோ ப்ராப்ளமே இல்லை. ஏன்னா கலெக்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது, இன்வென்ட்ரி கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் பிசினஸ்லயே பெஸ்ட் பிசினஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த கேஷ் ஃப்ளோ மாட்டாத பிசினஸ் பெஸ்ட் பிசினஸ். ஓகே. எங்க உங்களுக்கு கேஷ் கையோட வரும், தட் இஸ் a cash rich business actually. கரெக்ட். சரி, இப்போ எங்களுக்கு வொர்க்கிங் கேபிட்டல்னா எங்களுக்கு ஒரு மந்த்ல உள்ள எவ்வளவு சேலரி பிளஸ் என்ன ரெண்ட், அதுதான் ஒரு வொர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்கும். என்ன உங்களுக்கு அதுக்கு தான் நீங்க பணம் வந்துடுறதே, தட் இஸ் an expense. ஓகே. சோ உங்களுக்கு இந்த மாசம் உங்களுக்கு 1 lakh கலெக்ஷன் ஆகுது, உங்க எக்ஸ்பென்சஸ் 50,000, ப்ராஃபிட் 50,000 நிக்கிறது. ஓகே, உங்களுக்கு வொர்க்கிங் கேபிட்டலே தேவை கிடையாது as long as you are making profit. ஓகே. சோ ப்ராஃபிட் இருந்தாலே நம்ம எல்லாமே கவர் ஆகும், அது கவர் ஆயிடும், ரிஸ்க் கிடையாது. தனியா நீங்க வொர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃபண்ட் எடுத்துக்க வேண்டாம் நீங்க. ஓகே, சரி சரி சார். நீங்க ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ட்ரேடிங் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் பண்ணிருப்பீங்க, ஆனா ஸ்டாக் வைக்கணும் கடையில. ஓகே, ஆமா ஆமா. அதே மாதிரி இப்போ கம்ப்யூட்டர் சேல் பண்றாருன்னா நீங்க ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்கலாம், ஆனா மார்க்கெட்ல பணம் வராது. சரி, எங்களுக்கு என்ன எங்களுக்கு எப்படி சேலஞ்ச் இருக்கும்னா, சப்போஸ் எங்களுக்கு இப்போ ஒரு 10 பேர் ஒர்க் போல இருக்காங்க, இப்போ 2 பேர் ப்ராஜெக்ட்ல இல்லாம இருக்காங்க, அப்போ அவங்க எங்களுக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். சோ அதுக்கு அத ஒண்ணு நாங்க இப்ப நீங்க சொன்ன பிறகு தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது, லைக் ஸ்டாக் இஸ் சிட்டிங் ஐடல், சோ ஃபார் அஸ் சம் டெவலப்பர் வில் பி சிட்டிங் ஐடல், அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அத கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாத செலவு அது. கரெக்ட் கரெக்ட். ஆனா அந்த செலவையும் போட்டு உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துருச்சுன்னா நீங்க அதை பத்தி வரி பண்ண வேண்டாம். வரலன்னா சார் வரலன்னா லாஸ் பிசினஸ் அது. ஓகே, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இல்ல இது அப் ஆர் டவுன். லாஸ் பிசினஸ்னா நீங்க லாஸ்க்கு பணத்தை கொண்டு வரணுமா இல்லையா உள்ள? ஆமா ஆமா, அது உங்க கையில கேஷ் பஃபர் இருக்கா இல்லையா? ஓகே, அதாவது ஒண்ணு வொர்க்கிங் கேபிட்டலுக்காக பணம் பிளாக் ஆகும், சரி, இல்ல லாஸ் அட்ரஸ் பண்றதுக்கு நீங்க பணம் கொண்டு வரணும். ஓகே. எப்படியும் உங்களோட பணம் பிளாக் ஆகுறது இல்ல. ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு வொர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லனா தட் இஸ் a fantastic business. I'm getting the idea, sir. Okay sir. Okay, got it, sir. அந்த ப்ராஃபிட் நான் எடுத்து பாக்கெட்ல போட்டு வீட்டுக்கு போக முடியுது, அதான் நல்ல பிசினஸ். ஓகே, கேஷ் ஃப்ளோ பொறுத்த வரைக்கும் I'm not talking. சரி, இப்போ வந்து thank you sir. சொன்னேன் சார், இப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் நல்லா இருக்கு சார். ஆனா வந்து அந்த இது ஒரு 10 பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க மூலியமா ஒரு ரெவென்யூ தான் என்னுடைய மத்த 30 பேருக்குமே நான் வந்து ஆபரேஷனல் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் டேக் கேர் பண்றேன். இப்ப இந்த 10 பேர்ல வந்து ஒரு 4 பேர் எனக்கு வந்து பிசினஸ்ல இல்லாம இருந்தாங்கன்னா, இப்ப முன்னாடி ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க பெஞ்ச்ல இருந்தாங்கன்னா, அப்ப என்னுடைய ரெவென்யூ வந்து குறைஞ்சு போச்சுன்னா அப்ப எக்ஸ்பென்ஸை நான் இந்த பணத்துல இருந்தா நான் இப்ப எக்ஸ்பென்ஸை மீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப அது வொர்க்கிங் கேபிட்டல் நீடு தானே சார்? அது இல்லையா? இல்ல, லாஸ் அட்ரஸ் பண்றீங்க. அதாவது கிராஸ் ப்ராஃபிட் பண்றீங்க, உங்களுக்கு வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் கம்மியா இருக்கு பிகாஸ் 4 பேர் சர்வீஸ்ல இருந்து எடுத்துடுறீங்க. கிராஸ் ப்ராஃபிட்டுக்குள்ள உங்களோட இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அடங்குமா? அடங்க மாட்டேங்குது. அப்பனா நீங்க லாஸுக்கு பணத்தை உள்ள கொண்டு வரணும் நீங்க. ஓகே, சோ அது வந்து அந்த மாதிரி உள்ள கொண்டு வரதான் ஈக்விட்டியா சார்? ஈக்விட்டி, எக்ஸாக்ட். ஈக்விட்டியா கொண்டு வரலாம், கடனா கொண்டு வரலாம். இப்ப நான் வந்து ஓடி வச்சிருக்கேன். சோ ஓடில இருந்து எடுத்து போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் அதை ரிட்டர்ன் கொடுத்து அதை அப்படியே ஓடி. ஆமா, நீங்க ஓடி போறது இப்போ உங்களோட லாஸை வந்து ஓடியை வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, அது வந்து உங்களோட எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 100 rupees வருது, அதுல வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் 40 rupees வருது, ஆனா உங்களோட இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் 60 rupees ஆயிடுறது, அதனால லாஸ் 20 rupees வருது.
அதை ஓடியை வச்சு அதை யூஸ் பண்றீங்க 20 ரூபாய். அடுத்த மாசம் உங்களுக்கு சேல்ஸ் வந்து 100ங்கிறது 200 ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து 80 ஆயிடும். ஆனா இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதே தான் இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துருது. சோ அந்த ப்ராஃபிட் தூக்கி நான் ஓடில அடைச்சிட்டேன். ஓடி அடைச்சிடும், அவ்வளவுதான். ஓடிங்கிறது என்ன? கடன் தானே. கடன் தான். ஆமா. இங்க நீங்க எதுக்கு கடன் வாங்குறீங்கன்னா இன்வென்ட்ரிக்காகவோ ரிசீவபிள்காகவோ இல்ல, உங்க ஆபரேஷனே லாஸ்ல இருக்கு, செலவுக்காக கடன் வாங்குறீங்க, அவ்வளவுதான். செலவு வேற, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வேற சார், புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ங்கிறது உங்களுடைய பணம் கஸ்டமர்கிட்ட மாட்டின்னு இருக்கு, அது அசெட். அது மாதிரி இன்வென்ட்ரிங்கிறது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், உங்க பணம் ஸ்டாக்ல மாட்டின்னு இருக்கு, அது செலவு கிடையாது, அசெட்டா இருக்கு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட். உங்க லாஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கு நீங்க தான் பணம் கொண்டு வரணும், ஈக்விட்டியா கொண்டு வரலாம், இல்ல லோனா கொண்டு வரலாம். ஓகே ஓகே சரி. இப்போ கரண்ட் ரேஷியோ, குயிக் ரேஷியோ, நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மூவ் பண்ணலாமா? ஷால் வி மூவ்? ஓகே சார். ஓகே, ஐ அம் ஹாப்பி யூ ஆர் ஆஸ்கிங் லாட் ஆஃப் டவுட்ஸ். இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எப்படின்னா ஃபார்முலா கரண்ட் அசெட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி, இதான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். சார் எங்க பிசினஸ்க்கு எவ்வளவு சார் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வேணும்னு கேட்பாங்கல்ல, அதுக்கு தான் ஃபார்முலா. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசெட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி, இதான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஸோ கரண்ட் அசெட்ங்கிறது என்ன? அதேதான், இன்வென்ட்ரி receivables, inventory, cash. Receivables plus inventory plus cash, இதான் current asset. Current asset minus current liability. இங்க current liability என்னது? Payable மட்டும் தான் current liability. So உங்க பிசினஸ்க்கு தேவையான working capital 10,843. இன்னைக்கு பண்ற ஆபரேஷன்ல உங்களோட பணம் 10,843 தேவை உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஆபரேஷன்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆயிடும், அஃபெக்ட் ஆயிடும் ஆபரேஷன்ஸ். நிறைய பேர் வந்து சார் நிறைய ஆர்டர் என்கிட்ட இருக்கு சார், ஆனா பணம் இல்லைங்கிறாங்கல்ல, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ப்ராப்ளம். நிறைய ஆர்டர் இருக்கு சார், எனக்கு சேல் பண்ண முடியல, ஏன் இல்ல? இன்வென்ட்ரி இல்ல. இன்வென்ட்ரி ஏன் இல்ல? அதான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்ல. அதனால ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நீங்க அசம் பண்ணணும். இந்த கம்பெனில ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இவ்வளவு இருக்கு. சார் ப்ளீஸ் ரிப்பீட். நோ நெட்வொர்க் சடன்லி. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், யா. சோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இவருக்காக திரும்ப சொல்றேன். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ங்கிறது ஃபார்முலா கரண்ட் அசெட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி. கரண்ட் அசெட்ங்கிறது inventory, receivable, inventory, receivable, plus inventory plus cash, the current asset, minus current liability எவ்வளவு? cash on hand. இதான் உங்களோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். எல்லா வருஷத்துக்கும் அப்படியே போடுங்க, ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணீங்கன்னா பாருங்க. லாஸ்ட் இயர்ல ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் உங்களுக்கு 24,000 தேவைப்படுறது, ஏன்னா உங்களோட சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இந்த பிசினஸ்ல சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட் அதிகமா போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா உங்களோட பிசினஸ் ரெக்வயர்ஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ரிசீவபிள்ல இருக்கும், இன்வென்ட்ரியில இருக்கும். ஃபார்முலா வந்து கரண்ட் அசெட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டியா சார்? அவ்வளவுதான். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கரண்ட் அசெட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி, அவ்வளவுதான். ஓகே சரி சார். இப்போ எனக்கு வந்து
கரண்ட் அசெட்ங்கிறது எனக்கு ரிசீவபிள்ஸ்ல இருக்கு. ஆமா. எனக்கு ரிசீவபிள்ஸ் வந்து எனக்கு 2 மாசம் நிக்குது, எனக்கு வரணும். என்னுடைய பேபிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கம்மி. அப்போ வந்து அதிகமா இருக்கு. சோ என்னோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நீட் அதிகமா இருக்கு. ஆமா ஆமா கரெக்ட். சோ இப்போ அந்த என்னுடைய ரிசீவபிள்ஸுக்கு அவ்வளவு வரணும் அப்படின்னா நான் எனக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் தேவைப்படுதுங்கிற மாதிரியா சார்? எக்ஸாக்ட்லி அதேதான். உங்களோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து 2 months சேல்ஸ். உங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அவ்வளவுதான். 2 months சேல்ஸ். உங்களோட பணம் கஸ்டமர்ஸ் 2 மாசம் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா பே பண்றதுக்கு? ஆமா ஆமா. அப்பனா நீங்க அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் 2 monthsக்கான சேலுக்கான ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் உங்களுக்கு தேவை. ரிசீவபிள்ஸ்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கும். ஓகே கரெக்ட்டா? இப்போ என்ன ஆனா இப்ப நான் வந்து என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ் அதுல இன்க்ளூட் பண்ணல சார். எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணல. ஆனா நீங்க எங்க இருந்து செலவழிப்பீங்க கம்பெனிக்கு? இந்த பணம் வந்து செலவழிக்க முடியும். ஆமா ஆமா. இந்த 2 மாச ரிசீவபிள் விட அதிகமா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துட்டு தான் பரவாயில்ல. இப்போ உங்களுக்கு வந்து மந்த்லி 100 rupees சேல்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1 இயர்க்கு எவ்வளவு சேல்ஸ் வருது? 1200. 1200. ஆனா இந்த உங்களுக்கு 1 இயர் செலவு வந்து 1100ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆமா. இப்போ உங்களால 1100 மீட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா 1200 200 இன்னும் நீங்க கலெக்ட் பண்ணாம இருக்கீங்க. அங்கதான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பிளாக். சப்போஸ் உங்க எக்ஸ்பென்சஸே வந்து 800 தான் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு அந்த 2 மாசம் மார்க்கெட்ல மாட்டினா கூட ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எல்லாமே ப்ராஃபிட் பண்ணிடுறீங்க நீங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் புரியுறதா? எனக்கு புரியுது. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பேயபிள்ஸ்ல எனக்கு என்னுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் தான் எனக்கு அதிகம். எனக்கு வந்து பேயபிள்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் இது வரல, சேலரி வரல. சேலரி வந்து எக்ஸ்பென்ஸா போயிடுது. ஆமா ஆமா. சோ இப்போ எனக்கு 10 லட்சம் வருது. சரி ஓகே 15 லட்சம் வருது. எனக்கு வந்து 13-14 லட்சம் எனக்கு எக்ஸ்பென்ஸ்லயே போகுது. ஏன்னா நான் நிறைய பேரை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ அப்போ எனக்கு வந்து 15 - 13 தான் என்னுடைய இது. ஏன்னா எக்ஸ்பென்ஸ்ல வரல, அது என்னுடைய பேபிள்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு. ஆமா அத செலவழிச்சிடுறீங்க நீங்க. மாசம் மாசம் சேலரி கொடுத்துடுறீங்க. அவுட்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது அது. ஓஹோ. சோ 15 உங்களோட இன்கம். ஆமா. உங்க அந்த 15க்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் சொல்லுங்க. 13-14 ஆயிடுது. ஆமா 14ன்னு வச்சுக்கோங்க. 14ன்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ராஃபிட் எவ்வளவு பண்றீங்க? 1 lakh பண்றீங்க. நெட் ப்ராஃபிட் வந்து அதாவது இப்ப எபிட்டா வந்து 1 பண்றீங்க. ஆனா 15 கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா நீங்க மார்க்கெட்ல இருந்து? 2 மாசம் கழிச்சு தான் வருது. ஆனா இப்ப எனக்கு ரொட்டீன்ல வரும்போது அது தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு. எனக்கு அது வந்துட்டு இருக்கு. நான் என்ன பண்றீங்க நீங்க உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்குள்ளே நீங்க எக்ஸ்பென்சஸ் அடங்கிடுறதுன்னு சொல்ல வரேன். நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்கன்னா மந்த்லி 1 lakh வச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12 lakhs இன்வாய்ஸ் வருது உங்களுக்கு பில்லிங். உங்களுக்கு 2 lakhs கலெக்ஷன்ல அவுட்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கு. 12 lakhsல நீங்க 10 lakhs கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. உங்க எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த 10 lakhs குள்ளே அடங்கிடுறது அர்த்தம். இந்த 2 lakhs வராட்டாலும் உங்களால செலவை மீட் பண்ண முடியுது. உங்களோட ப்ராஃபிட் தான் அங்க போய் மாட்டிட்டு இருக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். 2 லட்சம் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரணுமா? ஆக்சுவலா ரியலா இருந்தா என்ன ஆகும்? 12 lakhs சேல் 10 lakhs எக்ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க. 2 lakh நீங்க பாக்கெட்ல போட்டு போணுமா இல்லையா? ஆமா. அது முடியாது. அதான் மார்க்கெட்ல இருக்கு. அதனால உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட் இல்ல. ஏன் அப்படின்னாக்க உங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்டோட கம்மியா இருக்கும். 12ல 10 எக்ஸ்பென்ஸ் முடிஞ்சது, 2 தான் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. சப்போஸ் உங்க எக்ஸ்பென்சஸ் 11 ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இயர்லி. அப்ப என்ன பண்ணும்? 1 lakh ஷார்டேஜ் ஆகும் உங்களுக்கு. அப்ப நான் கொண்டு வந்து போடணும். நீங்க 1 lakh கொண்டு வரணும் நீங்க. புரியுதா? புரியுது. நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 2 டைப் ஆஃப் ரேஷியோஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ பார்த்தோம். கம்பெனி ப்ராஃபிட்டா போறதா, ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இருக்கா, ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இருக்கா பார்த்தோம். அடுத்தது லிக்விடிட்டி.
கம்பெனி மூவ் ஆகுதுதான் வீல் ஆஃப் பிசினஸ். இதான் வீல் ஆஃப் லைஃப் மாதிரி வீல் ஆஃப் பிசினஸ். இன்வென்ட்ரி வரும், ரிசீவபிள் வருது, கேஷ் வருது, வெண்டாட்ட வாங்குறீங்க, பே பண்றீங்க. இந்த ஆட்டம் மாறாம இருக்கணும்னா அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ் பண்ணணும் நீங்க. அடுத்து எஃபிஷியன்டா பிசினஸ் நடத்துறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு சில ரேஷியோஸ். அதுதான் வந்து நாங்க பார்க்க போறது ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர். இந்த ரேஷியோஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? நான் என்ன பண்றேன் இன்னைக்கு, அஃப்கோர்ஸ் டைம் இஸ் 4:15. I think we'll spend another 5 or 10 minutes on this. Are you okay with that? அத ஆரம்பிச்சிட்டு நம்ம next week continue பண்ணிக்கலாம், next session. Okay. Stock turnover ratio அப்பனா என்ன மீனிங் சொல்லுங்க பாருங்க. Stock turnover ratio னா என்ன? Number of stocks turned, sir, per year. Number of times you are turning around the stocks. Okay. For example, உங்களோட காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு 1 crore ஆகுது. ஆனா நீங்க இன்வென்ட்ரி வந்து 10 lakhs தான் வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த 10 lakhs வச்சு நீங்க 10 times rotate பண்றீங்க. Number of times you are rotating the stock, that is called stock turnover ratio. Number of times you are rotating the stock, அதான் stock turnover ratio. இந்த கம்பெனில stock turnover ratio எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா, ஃபார்முலா இங்க அடிக்கிறேன். Cost of goods sold, cost of goods sold தான் எடுக்கணும். ஏன்னா சேல்ஸ் எடுத்தா ப்ராஃபிட் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி. ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரினா என்னன்னாக்க ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி, க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி டிவைடட் பை 2, தட் இஸ் கால்ட் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி. ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் எப்படின்னு பார்க்கலாம். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் 18 divided by average inventory. Average inventory na opening inventory. இந்த வருஷ கடைசியில எவ்வளவு இன்வென்ட்ரி இருக்கு? 8000 plus வருஷ பிகினிங்ல 7400 இருக்கு. divided by 2, 2.34 times. உங்க ஸ்டாக்க வந்து நீங்க 2.34 times ரொட்டேட் பண்றீங்க. இட்ஸ் a good or bad? மீடியம் சார். மீடியமா? ஆஹா, மேஜர் அமௌண்ட் இன்வென்டரியில மாட்டிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு. சார் நீங்க வந்து நீங்க என்ன சரி கம்ப்யூட்டர் ரெண்டல் பிசினஸ், கம்ப்யூட்டர் விக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 10 கம்ப்யூட்டர் நீங்க இன்வென்டரி வச்சிருக்கீங்க. மொத்த வருஷ சேல் 20 கம்ப்யூட்டர் தான். அது குட்டா பேடா? அது வெரி பேட். ஏன்னா 2 times தான் நீங்க ரொட்டேட் பண்றீங்க. அது கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா இன்வென்டரி டர்ன் அரவுண்ட் இஸ் வெரி வெரி பேட். சப்போஸ் நீங்க வந்து 50 lakhs இன்வென்டரி வச்சிருக்கீங்க, உங்க ரெவென்யூ 1 crore அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த பெனிஃபிட்டுமே இல்லையே. 2 times தான் ரொட்டேட் பண்றீங்க. ஐடியலா போய் மாட்டிட்டு இருக்கு அவ்வளவு. So stock turnover ratio 2.34 times. stock turnover ratio நிறைய இருக்கணும். யாராவது ட்ரேடிங் பிசினஸ்ல இருக்கீங்களா? எனி ட்ரேடிங் பிசினஸ்? Myself, sir. என்ன பிசினஸ்? என்ன பிசினஸ் ட்ரேடிங்ல? Grocery, sir. Supermarket. சூப்பர் மார்க்கெட். கரெக்டா? சூப்பர் மார்க்கெட்ல வந்து அஸ்யூமிங் உங்க மந்த்லி சேல்ஸ் வந்து 20 lakhs வச்சுக்கோங்க. Yes. நீங்க 10 lakhs இன்வென்டரி வச்சிருக்கீங்கன்னா, சாரி இயர்லி சேல்ஸ் வந்து 20 lakhs வச்சுக்கோங்க. Okay. நீங்க ஆல்வேஸ் மெயின்டைன் 10 lakhs இன்வென்டரி அப்படின்னா, இஸ் இட் பெனிஃபிஷியல் டு யூ ஆர் நாட்? பெனிஃபிஷியலா? No. நீங்க 10 லட்சத்தை இன்வென்டரியில வச்சுட்டு மொத்த சேலை 20 லட்சம்னா இந்த 10 லட்சம் இன்வென்டரி 2 தடவை தான் நீங்க ரொட்டேட் பண்ணிருக்கீங்க. Yes. நீங்க எவ்ரி மந்த் 20 lakhs பண்ணணும். நீங்க பண்ணிட்டு அடுத்த மாசம் திரும்ப 10 lakhs இன்வென்டரி வாங்குவோம். எங்களது இப்ப ஸ்டாக் டர்ன்ஸ் வந்து அரௌண்ட் 45 times வருது சார். அப்ப அதான் சொன்னேன். அவ்வளவு நீங்க வாங்கி 20 நாள்ல வித்துறீங்க. 45 timesனா 15 நாள் 10 நாள்ல ரொட்டேட் பண்ணிடுறீங்க நீங்க. கரெக்டா? 7 or 8 days தான் உங்களுக்கு ஆறுது. 45 times இஸ் a fantastic இது.
பட் நீங்க அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் சிச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க நிறைய தடவை, கரெக்ட்? அப்பனா number of purchases வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றோம் சார். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மந்த்லி பர்ச்சேசஸ் வீக்லி பர்ச்சேசிங் வந்தாச்சு சார் அந்த ஸ்டைல். எக்ஸாக்ட்லி. அதனால தட் இஸ் குட். வீக்லி பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரெப்ளனிஷ் பண்ணி திரும்ப பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க வந்து ஒரு மாசத்துக்கு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா என்ன ஆகும்? டர்ன் வந்து கம்மி ஆயிடும் சார். ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் கம்மி ஆயிடும் 10 times சார். எக்ஸாக்ட்லி, தட்ஸ் கால்ட் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. புரியுது இல்லையா? இப்போ ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அதிகமா இருக்கணுமா கம்மியா இருக்கணுமா சொல்லுங்க? அதிகமா இருக்கணும். எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நீங்க எஃபிஷியன்சி இருக்குன்னு அர்த்தம் பிசினஸ்ல. பிளானிங் யுவர் பர்ச்சேசஸ் சோ வெல். ஜிட் பர்ச்சேஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜிட் ஜஸ்ட் இன் டைம். ஓகே. சில கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் வாங்கிட்டு தான் பர்ச்சேஸே பண்ணுவாங்க. பட் உங்க ஸ்டோர்ஸ்ல அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. கிராசரி ஸ்டோர்ஸ்ல அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. யூ ஷுட் ஹேவ் சம் ஸ்டாக். பட் வீக்லி பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல அவரோட இன்வென்ட்ரியில போய் ரொம்ப மாட்டிக்கிறது இல்லை உங்களுக்கு. அதான். ஈஸ்வர் சொல்லுங்க, என்ன டவுட்? சார் ஹாப்பி ஈவினிங் சார். இப்போ இந்த ஸ்டாக் ரொட்டேஷன் ரேஷியோ வந்து இப்போ எல்லா பிசினஸுக்கும் ஒரே மாதிரி வருங்களா எப்படிங்க சார்? எந்த பிசினஸ்ல ஸ்டாக் ரேஷியோ அதிகமா இருக்கும் நீங்க நல்லா எஃபிஷியன்டா பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். நீங்க எந்த பிசினஸ்ல இருக்கீங்க? ஜுவல்லரிங்க சார். ஜுவல்லரி ட்ரேடிங் ரீட்டைல். ஓகே. ஜுவல்லரி ரீட்டைல்ல உங்களுக்கு ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கம்மியா தான் இருக்கும், கரெக்டா? ஆமாங்க. அது வந்து உங்க இண்டஸ்ட்ரி மாடல். அது ஓகே. நீங்க வந்து விக்காட்டா கூட நீங்க இன்வென்டரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுதான். ஏன்னா இப்போ நீங்க 2 டைமே வந்து ரொம்ப புவர் அப்படின்னு சொன்னீங்க. எங்களுக்கு என்ன 1.5 அந்த மாதிரி தான் வருது. சரி, யூ ஆர் ரைட் ஈஸ்வர். நீங்க ஏன்னா இந்த பிசினஸ்ல நீங்க வந்து அவ்வளவு டிஸ்ப்ளே பண்ணணும் நீங்க. அப்போ உங்களுக்கு என்ன தேவை? நிறைய நமக்கு வொர்க்கிங் கேபிட்டல் நிறைய வச்சிருக்கணும். கேபிட்டல் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். எக்ஸாக்ட்லி, வொர்க்கிங் கேபிட்டல். ஜுவல்லரி பிசினஸ் தேவையானது வொர்க்கிங் கேபிட்டல். இப்போ ஆன்லைன் ஜுவல்லரி வராங்க. ஏன் நிறைய பேர் ஆன்லைன் ஜுவல்லரி போறாங்க? நிறைய உங்க ஃபீல்ட்ல நிறைய பேர் போறாங்கல்ல, ஏன் போறாங்க? இதுதான் காரணம். இன்வென்டரி குறைச்சிக்கலாம். அவ்வளவுதான். நீங்க எவ்வளவு ப்ராஃபிட் பண்ணா இந்த இன்வென்டரி காஸ்ட் கவர் ஆகணும் உங்களுக்கு. அதுவும் உங்களுக்கு ரெகுலேட்டட் பிரைசிங். ஆமா. பெரிய மார்ஜினும் கொண்டு வர முடியாது நீங்க உங்களோட இதுல கோல்ட் சில்வர்ல. So this lot of investment in inventory. Okay. சார் நான் ஒன்னு கேட்கலாமா சார்? ரிசீவபிள்ஸ் ரொம்ப இருக்காது உங்களுக்கு, எல்லாம் கேஷ் அண்ட் கேரி தான். எஸ் சார். சொல்லுங்க, யாரை கேட்கணும் நீங்க கேளுங்க. சார் என் பேர் ஆனந்தன் சார், கோயம்புத்தூர்ல பேசுறேன். சொல்லுங்க. நான் எர்த் மூவிங் மெஷினரி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். என்னோட எர்த் மூவிங் மெஷினரியோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ என்னுடைய டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா 2 தான் இருக்கு சார். என்னன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ரேஞ்ச் அதிகமா வைக்கிறதுனால அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். இது என்ன மாதிரி ஐடியல் ஏதாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கு சார் ட்ரேடிங் பிசினஸ்? இல்ல, நீங்க உங்க இன்வென்டரி அனலைஸ் பண்ணுங்க. இன்வென்டரி வாங்கி எந்தெந்த இன்வென்டரில உண்மையிலே விற்கிறீங்க, எதெல்லாம் ரொம்ப நாள் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு பாருங்க. ஓகே சார். You have to do an analysis because உங்களுக்கு கலெக்ஷன் பீரியட் எவ்வளவு இருக்கும் சேல் பண்ண உடனே? சார் இது டிபெண்ட்ஸ் சார். ஆவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 days வரும். ஓகே. சோ அதுல வேற உங்களுக்கு பிளாக் ஆகும். மார்ஜின் எவ்வளவு இருக்கும்? கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எவ்வளவு? மார்ஜின் இது வேரி ஆகும் சார். 30 to 40 அந்த மாதிரி வேரி ஆகிட்டு இருக்கு சார். So see 30 to 40 is a good gross margin. Okay. Gross marginங்கிறது good. பட் நீங்க 2 times ரொட்டேட் பண்றீங்கன்னா ஒன்னு you have to increase your sales. சார் அது மேபி மந்த் ஆன் மந்த் சொல்றாரோ 15 days னு சொல்றாரு சார். இல்ல மந்த்லி 2 times ரொட்டேட் பண்றீங்களா? இல்ல சார், இயர்லி 2 days சொல்றேன் சார். கிரெடிட் இது 15 days சொன்னேன் சார். கிரெடிட் 15 days. அப்ப 2 times அப்படினா உங்களுக்கு lot of amount has gone in inventory. You have to find out either way to increase your sales. இல்ல சார், அது நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். இது ஐடியல் எவ்வளவு இருக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஐடியல் ஒரு பெஞ்ச்மார்க் அந்த மாதிரி. ஐடியல் இருக்கவே கூடாது. இப்போ ஜுவல்லரி பிசினஸ்னா அவங்க வேற வழி கிடையாது. பிசினஸ் நீட்ஸ் அவங்களுக்கு. ஓகே. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சப்ளையரும் நீங்க ஐடியலா வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்ல போறதுல, யாரும் விசிட் பண்ணி வாங்க போறது இல்ல, டிஸ்ப்ளே பண்ண போறது இல்ல.
கரெக்ட் கரெக்ட். உங்களோட பர்ச்சேஸ் எஃபிஷியன்சி, பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகுது, லீட் டைம். சரிங்க. பர்ச்சேஸ் அவைலபிலிட்டி ஈஸியா இருக்கும்னா நிறைய ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க. ஓகே. உங்க இன்வென்ட்ரி நீங்க சாஃப்ட்வேர்ல போட்டு எந்தெந்த ப்ராடக்ட்லாம் நான் மூவிங்கா எவ்வளவு நாளா இருக்குன்னு பாருங்க. ஓகே சார். இயர் எண்ட்ல அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிருக்கே வேணும்னு தோணும். ஓகே ஓகே. So you have to spend time on inventory analysis and reduce the inventory holding. Okay. 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 Yes. Okay. Thank you. Jewelry only exemption because you have to display. Okay. அது வேற வழி கிடையாது. Because the value of the jewelry is increasing. அப்படிங்கும்போது that helps. But அது அந்த இண்டஸ்ட்ரி. But மீதி இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்னா கஸ்டமர் வந்து பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் வச்சிருக்கலாம். அதுவே இப்போ என்ன வீக்லி பர்ச்சேஸ் பண்றேங்கிறார். பட் உங்களுக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்பேர்ஸ் நீங்க வாங்கி விற்க போறீங்க. ஃபைண்ட் அவுட் டிஃபரெண்ட் சப்ளையர்ஸ் will supply in you in a very short time. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க. காரணம் அவங்களுக்கு பர்ச்சேசிங் டைம் ரொம்ப ஆகும். they can't purchase immediately. அதனால வச்சிருப்பாங்க. இல்ல சார், என்ன நடந்ததுன்னா சார், நான் ஒரு 5 இயர்ஸ் முன்னாடி தான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இங்க ஏகப்பட்ட காம்படிஷன் இருக்கிறதால நான் ஒரு டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருந்தேன். நாட் டெய்லி யூசஸ் வர மாதிரி. அது வந்து ஒரு 3 months 4 months அந்த மாதிரி தான் தேவைப்படும் சார் கஸ்டமருக்கு. அடிக்கடி தேவைப்படாது. ஸோ அந்த மாதிரி அக்குமுலேட் ஒரு பெரிய இன்வென்டரியா வந்து நிற்குது சார் இப்போ. பட் இப்போ ஓரளவுக்கு ஸ்டெபிலைஸ் ஆயிடுச்சு சார் பிசினஸ். ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுங்க. பிகாஸ் இது ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண முடியும். எப்போ நீங்க அவ்வளவு வைக்கலாம்னாக்கா உங்க மார்ஜின் ஒரு 80% இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், பண்ணலாம். வேற யார்ட்டையும் இருக்காது, என்னை விட்டு ஆள் கிடையாது. அப்ப என்கிட்ட வரும்போது என்னோட பிரைசிங் என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அப்ப அந்த மார்ஜின் உங்களுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணனும்னா இன்வென்டரி மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. கமாடிட்டில பண்றாங்க, நீங்க விக்காம வச்சிருப்பாங்க, ஏன்னா நாளைக்கு விலை ஏறும்ட்டு. அப்போ அது விக்காம வச்சது காரணம் என்னன்னா ப்ராஃபிட் வருங்கிறதுனால. ஓகே ஓகே சார். இல்ல என்னோட ஐட்டம்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஐட்டம்ஸ் ப்ராஃபிட்டபிள் ஐட்டம்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஐட்டம் ப்ராஃபிட்டபிள். என்னோட ஐட்டம்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஐட்டம் ப்ராஃபிட்டபிள் ஐட்டம்ஸ். சரி, எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வரும்? 30% வருது சொன்னீங்க. 30, சிலது 40 வரும் சார், சிலது 50 கூட வரும் சார். சோ அப்ப நீங்க ஒரே ஒரு SKU ஒன்னு வாங்குறீங்க. ஓகே, 6 மாசம் நீங்க அதை ரீடைன் பண்றீங்க. ஓகே சார். 7வது மாசம் அதை விக்கிறீங்க, 40% மார்ஜின் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மார்ஜின் தாண்டி உங்களுக்கு வந்து இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வேற இருக்கும். கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா. நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு 10% வைங்க. அந்த 10% வேல்யூக்காக நீங்க 6 மாசம் இன்வென்டரி மெயின்டைன் பண்றீங்கன்னா உங்களோட வொர்க்கிங் கேபிட்டல் அதுல பிளாக் ஆகுது இல்லையா? கண்டிப்பா சார். அது நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணணும். மெயின்டைன் பண்ணா ப்ராஃபிட் நிறைய வந்து என்னால நிறைய ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும். ஐ டோன்ட் மைண்ட் மெயின்டைனிங் தட், இட் இஸ் ஃபைன். ஓகே ஓகே. கால்குலேட் இன்வென்டரி கேரியிங் காஸ்ட் என்னன்னு பாருங்க. சரிங்க சார். சார் இந்த மாதிரி ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு 2 குரூப்பா பண்ணலாமா? லைக் ஒன்னு வந்து எவ்ரிடே ஸ்டாக்ஸ் வந்து டர்ன் ஓவர் ஆகுறது, கொஞ்சம் வந்து நம்ம ஒரு லாங் டேர்ம் ஒரு பிரீமியமா வச்சிருக்கோம் நம்ம, ஜஸ்ட் டு டிஃபரன்ஷியேட். அதுக்கு எதுவும் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு வே இருக்கா? இல்ல, அதான் சொன்னேன். நான் மாத்திரம் தான் சப்ளையரா இருக்கணும், வேற யார்ட்டையும் போக கூடாது, ஏன்னா அவங்கள்ட்ட கிடைக்காதுன்னா அது ப்ரீஷியஸ் ஐட்டம்னா நீங்க யூ கேன் மெயின்டைன் இட் ஃபார் லாங் டைம். வர ப்ராஃபிட் இதை விட அதிகமா வரும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது. ஓகே ஓகே, காட் இட் சார். சரி. பட் மார்ஜினே இல்லாத போது அவ்வளவு நாள் நம்ம வைக்க கூடாது. சார் இந்த இன்வென்டரி கேரிங் காஸ்ட் அது எப்படி கால்குலேட் பண்றது? ஒரு இன்வென்டரினா உங்களுக்கு 6 மாசம் ஒரு இன்வென்டரி ஹோல்ட் பண்றீங்க, அதுக்கான செலவுகள் இருக்குல்ல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பணம் கொடுத்து வாங்குறீங்க, அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட். ஓகே. அப்புறம் அது ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட். அப்புறம் அது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட். ஓகே. அப்புறம் அதுக்கு வந்து வேர் அண்ட் டேர் ஆகலாம், லாஸ் ஆகலாம், அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கலாம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அதெல்லாம் தாண்டியும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும்னா நீங்க அந்த இன்வென்டரி மெயின்டைன் பண்ணணும் அவ்வளவு நாளைக்கு. ஓகே ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 4:30. ஸோ நம்ம எஃபிஷியன்சி தான் பார்க்க போறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் செஷன்ல. ஸ்டாக் எஃபிஷியன்சி, அப்புறம் வந்து ரிசீவபிள்ஸ் எஃபிஷியன்சி, அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் இது பார்க்க போறோம். பட் இந்த எக்ஸல் டெம்ப்ளேட் வந்து as a ஸ்பெஷல் கேஸ் உங்க எல்லாருக்குமே நான் ஷேர் பண்றேன். Saurav will send it to you. உங்க இமெயில் ஐடி நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஒர்க் ஆன் திஸ். டுமாரோ யூ வில் கெட் தி எக்ஸல் ஷீட். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது நல்லா இதை பார்த்துட்டு வாங்க, நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நெக்ஸ்ட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே சார், இப்போ எங்களுக்கு வந்து சர்வீசஸ்ல ஸ்டாக்னு இருக்காதுல்ல சார், அதுக்கு ஏதாவது பர்டிகுலர் ரேஷியோ போடுறீங்க?
ஸ்டாக்கே கிடையாது, உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லையே. இல்ல சார், எங்களுக்கு வந்து பெஞ்ச் வந்து எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சார். பெஞ்ச் அப்ப என்ன பண்ண, பெஞ்ச் வந்து என்ன பண்ணுங்க, இவ்வளவு ரெவென்யூ வந்தா இவ்வளவு பெஞ்சுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுங்க நீங்க. சோ அதான் சார், இப்போ நான் கிராஸ் ப்ராஃபிட்னு வச்சுக்கிறேன், அது ஒரு பாயிண்ட். அது எனக்கு நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி percentage of bench to total cost னு போடுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாசம் நீங்க 80 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, பெஞ்சுக்கு எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றீங்கன்னு பாருங்க. 10%, 20%, 30% பாருங்க. அதாவது கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல இருக்கிற எக்ஸ்பென்ஸ் தான் நான் பெஞ்ச்னு சொல்றேன். அந்த இது சொல்றீங்க. டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சர்வீஸ் பிசினஸ் தான். ஓகே, உங்களோட டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் எடுங்க இந்த மந்த்துக்கு. டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இன்டைரக்ட், கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல வர எக்ஸ்பென்சஸ், இன்டைரக்ட் எல்லாத்தையும் எடுங்க. டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ்ல பெஞ்சுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவுன்னு பாருங்க. ஓகே ஓகே, அது பர்சன்டேஜ் போடுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை கம்மி பண்ண பாருங்க. சரிங்க சார். அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு, பெஞ்சுங்கிறது இட் இஸ் நாட் ப்ரொடியூசிங் எனி டாப் லைன். ஆமா சார். ஆனா அது ரெக்வயர்ட் ஃபார் ஃபியூச்சர் இல்லன்னு சொல்ல. ஆமா சார். அதை கம்மி பண்ண முடியுமா வித்தவுட் அஃபெக்டிங் த ஃபியூச்சர்? அதை கம்மி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாருங்க. ஏன்னா அது வந்து இட் இஸ் நாட் ப்ரொடியூசிங் எனி வேல்யூ டுடே. அந்த மாதிரி ரேஷியோ போடுங்க நீங்க. எக்ஸ்பென்சஸ்ல என்ன பண்ணுங்க, ஒவ்வொரு ரெண்ட் டிவைடட் பை டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ், அப்புறம் டைரக்ட் எம்ப்ளாயிஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ், பெஞ்ச் சேலரி டிவைடட் பை டோட்டல், அந்த மாதிரி போட்டு அனலைஸ் பண்ணுங்க. இங்க நான் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சொன்ன போதே நான் என்ன சொன்னேன், இதுல நீங்க பிரேக்கப் போட்டு மல்டிபிளா பண்ணணும். நான் சும்மா ஒரே இதுல போட்ட இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னு. ஆமா ஆமா, இதுல நீங்க 8 எக்ஸ்பென்ஸ் கொண்டு வரலாம் நீங்க. ஓகே சார். ஆனா கிராஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் வந்து எனக்கு என்னுடைய பெஞ்ச் சார், பெஞ்ச் காஸ்ட். இப்போ இன்டைரக்ட் காஸ்ட் வந்து என்னுடைய ட்ரைனிங் எம்ப்ளாயிஸ். ட்ரைனிங் எம்ப்ளாயிஸ். பெஞ்ச் காஸ்ட் டைரக்டா எடுத்துன்னு போடுங்க நீங்க. ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு தேவை, சேலுக்கு தேவைப்படுது. பெஞ்ச்ல இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ல வந்து உங்களுக்கு பெஞ்ச் வராது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும். ஆமா, ஏன்னா அவங்க நான் ட்ரெயின் பண்ணதா ஃபியூச்சருக்கு தான் வச்சிருக்கேன். ஃபியூச்சர்ல 1 இயர் கழிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க பெஞ்சுக்கு வராங்க. பெஞ்சுக்கு வரும்போது நான் அவங்களை வச்சு மணி பண்ணணும். அது பண்ண முடியலன்னா then that becomes my bench expense. சரிங்க சார். சரிங்க சார். Okay, so thank you very much all of you. We'll meet in the next session. சொன்ன மாதிரி இந்த டெம்ப்ளேட் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க பிசினஸ்க்கு இதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. ஸோ நம்ம டிஸ்கஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப ரெலவெண்டா இருக்கும். நம்ம 1-on-1 டிஸ்கஷன் மாதிரி நமக்கு போகணும். ஓகே, சரிங்க. ஓவர்.